Good afternoon, everyone. Welcome, Nirav sir, and all the team of Jeevan Jio Trust and JJ's Arts and HP Desai Commerce College. Again, on sixth webinar, on behalf of Jeevan Jio Trust and JJ's Arts and HP Desai Commerce College, Amroli, and IQAC, I warmly welcome all the participants. Special welcome to our today's speaker, Nirav Majmudar. So I request Tak Darshana for prayer. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी को किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर से कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा की जब तुम बहा कर दे पावन हर एक मन का होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। आभार। Thank you, Tak Darshana, for prayer. Now I request the team at college to play our college song. દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ। અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ। તાપી તટ પર ઊભું છે આ શિક્ષણનું ઉપવન। એકવાર આવો તો મહેકે આખું આજીવન। તાપી તટ પર ઊભું છે આ શિક્ષણનું ઉપવન। એકવાર આવો તો મહેકે આખું આજીવન। જીવનના આનંદથી અહીંયા કોઈ નથી પરહેજ, જીવનના આનંદથી અહીંયા કોઈ નથી પરહેજ। અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ।
તરફ કુરુક્ષેત્ર ને કર્ણભૂમિ એક બાજુ, બંને વચ્ચે જ્ઞાનનું ફૂલ ખીલે છે તાજું. એક તરફ કુરુક્ષેત્ર ને કર્ણભૂમિ એક બાજુ, બંને વચ્ચે જ્ઞાનનું ફૂલ ખીલે છે તાજું. સૌને હૈયે સ્થાન છે એનું હંમેશા રહેશે જ, સૌને હૈયે સ્થાન છે એનું હંમેશા રહેશે જ. અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. મોકળાશ અજવાસ છલકતા વર્ગ અહીં છે, શિક્ષણને સંસ્કાર ભર્યું એક સ્વર્ગ અહીં છે. મોકળાશ અજવાસ છલકતા વર્ગ અહીં છે, શિક્ષણને સંસ્કાર ભર્યું એક સ્વર્ગ અહીં છે. શિસ્ત અને સમજણની જોડી અહીં વર્ષોથી છે જ, શિસ્ત અને સમજણની જોડી અહીં વર્ષોથી છે જ. અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ. અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમરોલી કોલેજ, અમરોલી કોલેજ. Now I request Principal Dr. K.N. Chavda sir for introduction of today's to give a welcome speech and things for this event. સર્વે દર્શક મિત્રોને અમરોલી કોલેજ પરિવાર, જેજેટ્સ આર્ટ્સ અને એફપીડીએસઆઈ કોમર્સ કોલેજ અમરોલી, જીવન જ્યોત ટ્રસ્ટ અમરોલી સંચાલિત કોલેજના આ વેબિનારમાં, મેક ઇન્ડિયાના વેબિનારમાં સર્વનું સ્વાગત છે. આદરણીય શ્રી નીરવ મજમુદારજીનો પણ અમે આભાર માનીએ છીએ અમરોલી કોલેજ પરિવાર વતી. વેબિનાર ટીમનો પણ આભાર માનીએ છીએ, સર્વ દર્શક મિત્રોનો પણ આભાર માનીએ છીએ. પુનઃ એકવાર આ વેબિનાર સતત ચાલતા રહે અને આજના વેબિનારને સંપૂર્ણ સફળતા મળે એવી અમરોલી કોલેજ પરિવાર વતી શુભેચ્છા પાઠવું છું. ફરી એકવાર સર્વને પ્રણામ. Thank you, Chavda sir. Now I am requesting Dr. R.D. Rana sir to give introduction of today's eminent speaker, Dr. Nirav Majmudar sir. Dr. Nirav Majmudar is the founder of My Sarthi Training. He has trained participants from 22 countries and possesses 14 years of experience in his field. He has been awarded once in a lifetime award as the most innovative trainer award 2015 by Indian Society for Training Development. He is a sought after speaker and trainer for various developments of Government of India and Gujarat. He has trained over 30,000 plus participants in varied topics. He has also been awarded for his research work at state, national and international level academic conferences with 18 research paper participants. Now may I request Dr. Nirav Majmudar sir to proceed further. Thank you. Thank you all. Again, welcoming to all the participants on behalf of Jeevan Jyot Trust and JJ's Arts and HPSI Commerce College Amroli and IQAC department. Now I hand over the session to Nirav sir. Thank you. Thank you so much, sir, for the generous introduction and inviting me here. હું આ સ્ક્રીન શેર કરું છું. આઈ હોપ બધાને સ્ક્રીન દેખાય છે. મેહુલ સર પ્લીઝ કન્ફર્મ કરજો.
યસ, દેખાય છે સર. ગુડ આફ્ટરનૂન એવરીવન. આજનો વિષય મારા હૃદયની એકદમ નજીકનો છે અને મારો મનગમતો વિષય છે ને વિષય છે મેક ઇન્ડિયા. પ્રશ્ન એ થાય કે આ વિષય શું છે ને કેમ આપણે આ વિષયનું ચયન કર્યું. ગાંધીજી એમના સમયમાં કહી ગયા મેડ ઇન ઇન્ડિયા, કે ભારતમાં બનેલું જ વાપરો. મોદી સાહેબે થોડા વર્ષો પહેલા કીધું હતું કે મેક ઇન ઇન્ડિયા, કે ફોરેનની કંપની હશે તો ચાલશે પણ ભારતમાં આવે અને ભારતમાં આવીને રોજગાર આપે અને ભારતનું ડેવલપમેન્ટ થાય, અને એટલે મેડ ઇન ઇન્ડિયા કીધું. અને અત્યારના હાલની પરિસ્થિતિમાં એવું પરિસ્થિતિ સર્જાય છે કે લોકો ચાઇના વિરોધી થઈ ગયા છે. કંપનીઝ બધી ચાઇના છોડવા તૈયાર છે અને બધી કન્ટ્રીઝ જે છે તે બધી કંપનીને સપોર્ટ કરે છે કે જો તમારે ચાઇના છોડવું હોય તો અમે તમને પેકેજ આપવા માટે તૈયાર છીએ. તો આવી પરિસ્થિતિમાં એક પ્રશ્ન, એક $1 બિલિયન ક્વેશ્ચન એ છે કે શું ભારત આ તક ઝડપવા માટે તૈયાર છે? ચાઇનાથી કંપની બહાર આવવા તૈયાર છે, આખું જગ ચાઇનાથી વિફર્યું છે, પણ શું ભારત આ તક ઝડપવા માટે તૈયાર છે? એ સૌથી મોટો પ્રશ્ન આજનો છે. એક ડેટા તમને આપું તો તમને ખબર પડે કે આ પ્રશ્ન કેમ ઉપજ્યો અને આના વિશે કેમ વિચારવું જોઈએ. 40 કંપનીએ ચાઇના છોડ્યું, પણ એ 40 કંપનીમાંથી માત્ર 4 કંપની ભારતમાં આવી. 36 કંપનીએ ભારતનું સિલેક્શન કર્યું નહીં. તો કંઈક તો એવું કારણ છે કે કેમ એમણે ભારતનું સિલેક્શન ના કર્યું. અને હું બહુ સ્ટ્રોંગલી એવું માનું છું, જો આ સમયે આપણે ભારત નહીં બનાવીશું તો ભારતનું ડેવલપમેન્ટ નહીં થાય અને આ અવસર આપણે મિસ કરી દઈશું. અને એટલે આવા સમયે જ્યારે આ તક ઊભી થઈ છે તો ત્યારે સૌથી વધારે જરૂરી છે આજે મેક ઇન ઇન્ડિયા કરતા પહેલા પણ જરૂરી છે મેક ઇન્ડિયા, એટલે ભારત બનાવો. અને આજે મને બહુ પ્રસન્નતા થાય છે. એવું કહેવાય કે ભારત દુનિયાનો સૌથી યંગેસ્ટ દેશ છે. એવરેજ એજ ભારતની જોવા જાવ તો સૌથી ઓછી છે. બીજા બધા કન્ટ્રી કરતા આપણને આ બહુ મોટો એડવાન્ટેજ છે. એટલે આ યંગ ભારત એ ભારતનું એસેટ બની શકે છે. અને આજે હું ગર્વ અનુભવું છું કે આજે હું એવા એસેટ અને યંગ ભારત સાથે સીધો સંપર્ક કરું છું. અને તમારું યોગદાન આ ભારત બનાવવા માટે બહુ જરૂરી છે. અને તે માટે આજનો વિષય છે મેક ઇન્ડિયા. અને આ મેક ઇન્ડિયામાં આજના યંગસ્ટર્સ જે તમે આજે સાંભળો છો, તમારું યોગદાન શું હોઈ શકે એઝ અ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, એઝ અ સ્ટુડન્ટ, કે તમે જો એક યંગ જોબ જવાનું શરૂ કર્યું છે કે યંગ બિઝનેસ કરો છો, એઝ અ યંગ ઇન્ડિયન તમે ભારત માટે શું કરી શકો એના પર આજે આપણે વાત કરીશું. પ્રશ્ન એ થાય કે આજે કેમ, અને આપણે આ બધી વાતો અત્યારે શું કરીએ છીએ એન્ડ હાઉ ઇટ ઇઝ રેલેવન્ટ. તો એક વર્ષ છે આપણને ભણવામાં આવ્યું હતું 1921. એક ખાસ શબ્દ કહેવાય છે આ 1921 ને. આપણે જેટલા લોકો ઇકોનોમિક્સ ભણ્યા હશે ખાસ કરીને એમણે સાંભળ્યું હશે, અને કહેવાય છે ધ યર ઓફ ગ્રેટ ડિવાઇડ. આ એક એવું વર્ષ છે જે આખી હિસ્ટ્રીમાં, ઇતિહાસમાં આવું વર્ષ થયું જ નથી. અને એવું કેમ છે? ઇઝ બીકોઝ એક એવી વસ્તુ થઈ કે જે ઇતિહાસમાં કશે, એટલે દુનિયામાં કશે નહીં અને ભારત વર્ષમાં કશે નથી થઈ, એવું થયું. આપણને બધા ખબર છે, કેટલા લોકોને ખ્યાલ છે કે ભારતમાં સેન્સસ સર્વે આખા ભારતમાં સેન્સસ સર્વે ક્યારે થાય, કેટલા સમય અંતરે થાય? હું તમને વચ્ચે વચ્ચે પ્રશ્ન પૂછીશ, તમે ચેટમાં જવાબ આપી શકો. તમે ચેટમાં જવાબ આપી શકો. ધ રાઈટ આન્સર ઇઝ 10 years. યસ, દર 10 વર્ષે આ સેન્સસ નો સર્વે થાય અને દર 10 વર્ષે વસ્તી ગણતરી થાય. જેવી રીતે ભારતમાં 2001માં ગણીને વસ્તી તો 1101 કરોડ હતી અને 2011માં વસ્તી હતી 121 કરોડ. સો આ 10 વર્ષમાં આપણી વસ્તી વધી 20 કરોડથી. પણ ભારતના ઇતિહાસ ને દુનિયાના ઇતિહાસમાં એકમાત્ર વર્ષ એવું છે કે જ્યારે આ 10 વર્ષ પછી વસ્તી ગણતરી કરવામાં આવી તો વસ્તી પહેલા કરતા ઓછી થઈ ગઈ હતી. અને આ માત્ર એક ઇન્સિડન્ટ છે આખી હિસ્ટ્રીમાં, આખી દુનિયાની. એટલે એને યર ઓફ ગ્રેટ ડિવાઇડ કહેવામાં આવે છે. ના અત્યારે એની વાત કેમ કરીએ છીએ? તો જેવી રીતે અત્યારે COVID-19 આવ્યું છે એવી જ રીતે સેમ એક મહામારી આવી હતી દુનિયામાં, અને એ મહામારીનું નામ હતું, ઇટ વોઝ નોન એઝ ધ સ્પેનિશ ફ્લુ. આ સ્પેનિશ ફ્લુ થી આખા દુનિયામાં 5 કરોડ લોકોની મૃત્યુ થઈ હતી. ના વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ? અત્યારે કેમ વાત કરીએ છીએ? પણ જો તમે આ ડેટા જોશો જે સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે,
આખા વર્લ્ડમાં 5 કરોડ મળ્યા, પણ સૌથી વધારે જો મૃત્યુ થઈ હોય તો એ ભારતમાં, અને ભારતમાં 1.3 કરોડ લોકો મરી ગયા હતા. આ ડેટા અત્યારે કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ઇઝ કે ભારતમાં આઝાદીની ચળવળ બહુ વર્ષોથી ચાલતી હતી, પરંતુ આખું ભારત એક સાથે એકજૂટ થયું હોય ને તો આ મહામારી પછી, કારણ કે ભારતીયોએ જોયું કે આ બ્રિટિશર્સ ઇન્ડિયનને મરવા દે છે, આ બ્રિટિશના ડોક્ટર ભારત માટે કશું કરતા નથી અને એમની કશી પડી જ નથી. આઝાદીની લડાઈ તો પહેલા હતી, પરંતુ પ્રશ્ન એ હતો કે દરેક ખૂણે ખૂણેથી, ગામે ગામથી આ ભારતની આઝાદી માટે લોકો જોડાયા નતા. અને આફ્ટર ધીસ, આ 1918 અને 1920 પછી ભારતમાં આ આઝાદીની લડાઈ બહુ જબરજસ્ત અને બહુ ફાસ્ટ થઈ ગઈ અને આખા ભારતના લોકો જોડાયા. આ એક વ્યક્તિ તમને બતાવું છું સ્ક્રીન પર. આઈ એમ શ્યોર તમે બધા જાણો જ છો, એન્ડ વી નો ધીસ લેજન્ડ, એન્ડ હી ઇઝ ધી આયર્ન મેન. યસ, he is સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. એન્ડ લેટ મી ટેલ યુ, આ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ભારતમાં ક્યારે આવ્યા હતા? અને ભારતમાં તો વર્ષોથી હતા, વકીલાત કરતા હતા, પણ કયા વર્ષે એમણે નક્કી કર્યું કે મારે ભારતની આ આઝાદીની ચળવળમાં જોડાવું છે? અને એ વર્ષ હતો 1920 પછી. યસ, અને એટલે આજે 100 વર્ષો પછી ભારત આજે અગેન તમને એ પ્રશ્ન પૂછે છે, શું તમે ભારત બનાવવા માટે તમારું યોગદાન આપવા તૈયાર છો? શું તમે બીજું બધું ભૂલીને ભારતનું નિર્માણ કરવા માટે તૈયાર છો? અને શું આપણે ભારતને આત્મનિર્ભર અને એક ડેવલપ કન્ટ્રી, અને પહેલા કહેતા હતા સોને કી ચિડિયા, એ બનાવવા માટે શું તમે તૈયાર છો? અને એના માટેનો આજનો આ વિષય છે મેક ઇન્ડિયા, અને આપણા યંગસ્ટર્સ ભારત માટે શું કરી શકે તેના માટેનો વિષય છે. આ વિષય માટે કેમ આપણે આખા ભારતની જરૂર પડે, અને એવું કોઈ વિશ્વમાં કોઈ દેશે પહેલા કર્યું છે? તો ઘણા બધા વિશ્વના દેશે કર્યું છે. જાપાન, બધાને ખબર છે, બીજા વર્લ્ડ વોર પછી એવો એના ઉપર એવો એટોમિક બોમ્બ એમના ઉપર ફૂટ્યો કે, અને એની ઇમ્પેક્ટ એટલી બધી ખરાબ હતી કે ત્યાર પછી, ત્યારની ઘડીને આજનો દિવસ કોઈ પણ દેશે હિંમત સુદ્ધા નથી કરી કે એટોમિક બોમ્બ પાછો ફેંકે. પણ એટલું બધું નુકસાન થયા પછી પણ એ લગભગ ખાલી 20 થી 25 વર્ષમાં પાછું ટોપ 5 માં આવી જાય છે, કારણ કે એનો આખો દેશ એક એના દેશવાસીઓએ સાથ આપ્યો કે આપણે જાપાનને પાછા ઊભા કરીશું. એવો જ એક બીજો દેશ છે અમેરિકા. આજે વર્લ્ડનું ટોપ તમે કોઈ ગણો તો એ દેશમાં આવે અમેરિકા. પણ કેટલાને ખ્યાલ છે, આપણે કેટલી વાર વિચાર કર્યો કે અમેરિકા તો માત્ર 250 થી 300 વર્ષ જૂનો દેશ છે, એના પહેલા એનું અસ્તિત્વ જ નહોતું, અને આજે એ દુનિયા પર રાજ કરે છે. અને ધેટ ઇઝ હાઉ આખું અમેરિકા, જેટલા સિટીઝન્સ હતા એ બધા જોડાઈ ગયા અમેરિકાને બિલ્ડ કરવા માટે. ચાઇના, આપણે અત્યારે જેવી રીતે ખેતી પ્રધાન દેશ છે, એવી જ રીતે ચાઇના પણ એક ખેતી પ્રધાન દેશ હતો, અને લગભગ 1978-79 સુધી એક્ઝેક્ટલી આપણી જેવી પરિસ્થિતિ આજે છે, અથવા 20 વર્ષ પહેલા હતી, એવી સેમ પરિસ્થિતિ ચાઇનાની હતી. પણ આજના ટાઈમે ચાઇના ક્યાંથી ક્યાં નીકળી ગયું. સો વિશ્વમાં અલગ અલગ દેશોએ કર્યું છે. હવે આપણો વારો છે, આપણે ભારત માટે કંઈ કરવાનું છે. મારો પ્રશ્ન તમને છે, યસ ધ યંગ ઇન્ડિયા જે મને સાંભળે છે, શું તમે ભારતના નિર્માણ માટે રેડી છો? અને એ રેડી હો તો પ્રશ્ન નેક્સ્ટ આવે, હાઉ, કેવી રીતે આપણે ભારતનું નિર્માણ કરી શકીએ, કેવી રીતે આપણે મેક ઇન્ડિયા કરી શકીએ? તો આપણે એક્ઝામ્પલ્સ લઈએ કે બીજા દેશ કેવી રીતે કર્યું ને એમણે શું મોડલ અપનાવ્યા. સૌથી પહેલા આપણે લઈએ અમેરિકન મોડલ. અત્યારે જ મેં તમને વાત કરી કે અમેરિકા માત્ર 250-300 વર્ષ જૂનો દેશ છે, પણ આજે દુનિયા પર રાજ કરે છે, કારણ કે અમેરિકાએ એમનું એક મોડલ બનાવ્યું. અને એમનું અમેરિકાનું મોડલ શું છે તમને સમજાવું. આ અમેરિકન બધા કોણ છે? કદાચ તમે એલોન મસ્ક એ નામ સાંભળ્યું હશે, ટેસ્લા સોલાર સિટી એ નામ સાંભળ્યું હશે. એના સીઈઓ એલોન મસ્ક એવું કે છે કે અમેરિકામાં બધા એક્સપ્લોરર છે. એક્સપ્લોરર એટલે કંઈક નવું શોધખોળ કરવા નીકળ્યા હતા, અને દે લેફ્ટ, એમને યુરોપ છોડ્યું, બ્રિટેન છોડ્યું, અને કંઈક નવું શોધવામાં નીકળી પડ્યા. આ એક્સપ્લોરર્સ હતા. પણ અમેરિકા જઈને એમણે પાછું એમનું યુરોપિયન કલ્ચર, યુરોપિયન લેંગ્વેજ અને બ્રિટિશનું કલ્ચર અને લેંગ્વેજ પાછું ત્યાં સેમ રિપીટ ના કર્યું. એમણે આખું એક નવો દેશ ઉભો કર્યો, એક નવું કોન્ટિનેન્ટ ત્યાં જઈને ઉભું કર્યું. એટલે એમનું મોડેલ હતું. એમને શું કર્યું, શું બંધ કર્યું? તો રિલેટ મોડેલ. આ જૂનું હોય તે પ્રમાણે જૂનું ચલાવવાનું, જૂનું જેટલું ચલાવવું, એ મોડેલમાંથી બહાર આવ્યા. એન્ડ દે ગોટ ઇનટુ, એમણે શું શરૂ કર્યું?
રીક્રિએટ મોડલ. આજે તમે જુઓ તો એક બ્રિટિશ ઇંગ્લિશ અલગ છે, અમેરિકન ઇંગ્લિશ અલગ છે, બ્રિટિશ કલ્ચર અલગ છે, અમેરિકન કલ્ચર અલગ છે. બ્રિટિશમાં જો તમારે મને સંબોધન કરવું હોય તો તમારે કેવું પડે ડોક્ટર મજમુદાર, એટલું બધું સોફિસ્ટિકેશન ત્યાં છે. જ્યારે તમે અમેરિકામાં જાઓ અને અમેરિકામાં જો મને બોલાવતા હે નીરવ હાવ આર યુ, સીધો પહેલા ફર્સ્ટ નેમ થી વાત કરે. એમને આખું કલ્ચર ચેન્જ કર્યું. ત્યાં બ્રિટેનમાં જો કહેતા હોય કે ફૂટપાથ તો આ લોકો કે સાઇડ વોક. એક એક શબ્દો બદલ્યા, ઉચ્ચારણ બદલ્યું, લેંગ્વેજ બદલ્યા, સ્પેલિંગ બદલ્યું. અને આ બધું ક્યારે શક્ય છે? જ્યારે આખો ને આખો દેશ સાથ આપે. અને એટલે એમનું મોડલ હતું જૂનામાંથી બહાર નીકળો અને નવું કંઈ ક્રિએટ કરો. આપણે આ બધા મોડલથી શીખવાનું છે. તો અમેરિકન મોડલ ઇઝ ધીસ. બીજું એક મોડલ, જોરદાર મોડલ છે જાપાનનું, જે સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર પછી આવ્યું. એ લોકો શેમાંથી બહાર નીકળ્યા? દે કેમ આઉટ ઓફ, ક્યાંથી બહાર નીકળ્યા? કે ગ્રેબ વેપન, વેપન છોડો, હથિયાર છોડો અને શું અપનાવો? તો હવે ટૂલ્સ અપનાવો, હવે ઇન્ડસ્ટ્રી બનાવો, હવે આપણે કશું નવું ક્રિએટ કરવાનો સમય છે. સેમ આપણે પણ આ જ પરિસ્થિતિમાં છે. આપણે આજે પોતે ટૂલ્સ પકડવાની જરૂર છે, સ્કિલ્સ બનાવવાની જરૂર છે અને ભારતનું નિર્માણ કરીશું. બીજું એક દેશ આપણે લઈએ ચાઇના, જે ખેતી પ્રધાન દેશ હતું. એમને ખબર પડી કે ખેતીથી આપણા દેશનો ઉદ્ધાર નહીં થશે. સો દે કેમ આઉટ ઓફ, એગ્રીકલ્ચરમાંથી બહાર આવ્યા અને ક્યાં ગયા? એ મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ બન્યા. એક ડેટા તમને આપું એટલે તમને ખબર પડે કે ચાઇના કેવી રીતે આખું મેન્યુફેક્ચરિંગમાં એમની મોનોપોલી જબરજસ્ત જમાવીને બેઠું છે. આખા દુનિયામાં 200 જેટલા દેશ છે અને આ 200 દેશ જો એક સરખું પ્રોડક્શન કરે વર્લ્ડનું, તો બધાના ભાગે માત્ર ખાલી 0.5% પ્રોડક્શન આવે, ખાલી 0.5%. ઓન ધી અધર હેન્ડ ચાઇના કેટલું પ્રોડક્શન કરે છે ખબર? વર્લ્ડનું 33%. એટલે દુનિયાના 66 દેશ જેટલું પ્રોડક્શન કરી શકે એટલું પ્રોડક્શન માત્ર ને માત્ર ચાઇના કરે છે. સો એમનું મોડલ હતું કે દે કેમ આઉટ ઓફ ધીસ એગ્રીકલ્ચર મોડલ અને એ લોકો આવ્યા મેન્યુફેક્ચરિંગ મોડલમાં. બીજું એક મોડલ તમને પેશ કરું, ઇટ ઇઝ ધી સિંગાપોરિયન મોડલ. આજથી લગભગ 30-40 વર્ષ પહેલા સિંગાપોરિયન મોડલ કેવું હતું? ડિપેન્ડન્ટ ઇકોનોમી, એટલે બીજાના ઉપર નિર્ભર હતા. અને નિર્ભરતા, એટલી બધી નિર્ભરતા, તમે વિચાર કરો આ સિંગાપોર એવો દેશ હતો કે જેમની પાસે પોતાનું પીવાનું પાણી નહોતું. ટુડે ધે આર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. એમની ટેકનોલોજી, એમને તેનું જેટલું સિસ્ટમ છે એ સિસ્ટમ બધા કોપી કરે છે. અને આજે પણ ઘણા બધા ઇવન આપણા સુરતના ઘણા બધા કોર્પોરેટ ઓફિસ સિંગાપોરમાં જઈને બન્યા છે. સો વોટ ધે ડીડ, આ ડિપેન્ડન્ટ ઇકોનોમીમાંથી બહાર આવ્યા અને આજે એ લોકો બની ગયા છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇકોનોમી. જે મોદી સાહેબ વાત કરે છે, જે આત્મનિર્ભર ભારતની વાત કરે છે, એ સિંગાપોરે આજથી 30 વર્ષ પહેલા કરી નાખ્યું. સિંગાપોર કેટલો દેશ છે? ગુજરાત કરતા નાનો, બટ ટુડે દે આર એન ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇકોનોમી. એક લાસ્ટ મોડલ આપણે વાત કરીએ, વિયેતનામ મોડલ. આ વિયેતનામ દેશની લોકો વાત નથી કરતા, બટ બિલીવ મી, આ વિયેતનામ નેક્સ્ટ બિગ થિંગ છે. મેં અત્યારે જ વાત કરી થોડા સમય પહેલા કે ચાઇનામાંથી 40 કંપની ગઈ પણ 4 ઇન્ડિયામાં આવી. તો બાકીની કંપનીઓ ક્યાં ગઈ? તો બાકીની કંપની ગઈ બાંગ્લાદેશ, વિયેતનામ, ફિલિપિન્સ. આવા નામ સાંભળીને કદાચ આશ્ચર્ય થાય, બાંગ્લાદેશ, વિયેતનામ, ફિલિપાઇન્સ, આ આટલા નાના નાના દેશ, પણ તો પણ એ ત્યાં કેમ ગઈ કંપની? કારણ કે ત્યાંનું મોડલ, ત્યાંનું સિસ્ટમ. અને આપણે બાકીના આજના સેશનમાં આપણે વાત કરીશું વોટ દે ડીડ અને આપણે શું કરવું જોઈએ કે આપણને આ બધી કંપનીનો લાભ મળે, કે આપણને તક મળે, આપણને એમ્પ્લોયમેન્ટ મળે, આપણું બેલેન્સ રિજનલ ડેવલપમેન્ટ થાય. તો વિયેતનામે શું કર્યું? એ લોકલ ઇકોનોમી વાળા કોન્સેપ્ટમાંથી બહાર આવી અને એમણે એક મોડલ બનાવ્યું અને એ મોડલનું નામ કહેવાય ગ્લોબલ ઇકોનોમી. એમણે માત્ર ને માત્ર વિયેતનામમાં રહેવાનું પસંદ નહીં કર્યું. એમણે વિચાર કર્યો કે આપણે જો દુનિયા લેવલ પર કામ કરવું હોય, વર્લ્ડ લેવલ પર કામ કરવું હોય, વર્લ્ડ ક્લાસ બનવું હોય તો શું કરવું પડે એ વિચાર કર્યો. અને એક ડેટા તમને કહું, ભારતમાં છે ને આપણે ઘણીવાર એવું બહુ બોસ્ટ કરીએ કે ભારતની જીડીપી ખબર છે તમને 7%, 7.5% ગ્રોથ થાય છે, ખાલી ચાઇના આગળ છે. બટ આપણે બધા એ ઇગ્નોર કરીએ છીએ ડેટા, કારણ કે વિયેતનામ એક નાનો દેશ છે. વિયેતનામ છેલ્લા 15 વર્ષથી 10%, યસ 10% જીડીપી ના ગ્રોથ થી વધે છે. એક કન્ટ્રી નાનો છે એટલે આપણે એને ઇગ્નોર કરીએ છીએ, બટ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ધ નેક્સ્ટ બિગ થિંગ. વિયેતનામ છે. આ બધા મોડલ છે અમેરિકા, જાપાન, ચાઇના, સિંગાપોર, વિયેતનામમાં, કે આજે લોકો ક્યાંથી ક્યાં પહોંચી ગયા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ, જો આપણે ભારત બનાવવું હોય તો ભારતનું એક મોડલ જોઈશે. જેવી રીતે અમેરિકા, જાપાન, ચાઇનાએ કર્યું, એવી રીતે શું ભારત પાસે એક મોડલ છે?
એટલે ડ્યુરિંગ ધીસ લોકડાઉન હું વિચારતો હતો કે જો ભારતનું નિર્માણ કરવું હોય તો શું કરવું જોઈએ, અને ભારત પાસે પણ ભારતનું એક મોડલ હોવું જોઈએ. એવું જ એક મોડલ મેં ક્રિએટ કર્યું અને મોડલનું નામ આપ્યું છે ધીસ ઇન્ડિયાનું મોડલનું નામ આપ્યું છે ઇટ ઇઝ પાઇપ્સ, PIPES. આ ભારત માટેનું મોડલ છે. હવે આ મોડલ શું છે, એમાં આપણે શું કરવાનું છે એની વાત કરીએ. સૌથી પહેલા પાઇપ્સમાં સૌથી પહેલા પ્રથમ P આવે છે પેટ્રિયોટિઝમ. નાઉ વોટ ઇઝ પેટ્રિયોટિઝમ? પેટ્રિયોટિઝમનો મતલબ થાય છે દેશ પ્રેમ, દેશભક્તિ. નાઉ આ દેશ પ્રેમ, દેશભક્તિ કોને કહેવાય? હું તમને ઉદાહરણ આપું ને પછી સમજાવું કે આપણે જે આ 15મી ઓગસ્ટ, 26મી જાન્યુઆરીએ જે ફોટા પાડીએ છે, અહીંયા કદાચ ભારતનો ઝંડાનો કલર રંગાવી દઈએ અને ફોટા મૂકીએ, ઇટ ઇઝ નોટ. એને ભારતનો પ્રેમ કે દેશભક્તિ નથી કહેવાતી. એક એક્ઝામ્પલ આપું. આ એક વ્યક્તિ છે સ્ક્રીન પર. શું તમે આ વ્યક્તિને ઓળખો છો? ચેટમાં લખજો, શું તમે આ વ્યક્તિને ઓળખો છો? એક આઇકોનિક પર્સનાલિટી છે ને ભારતના ઇતિહાસમાં આ એક જબરજસ્ત પર્સનાલિટી થઈ છે. ચેટ બોક્સમાં લખજો તમે કે શું તમે આ વ્યક્તિને ઓળખો છો? વી શુડ નો, આપણને આ વ્યક્તિ વિશે ખબર હોવી જોઈએ. એન્ડ યસ, હી ઇઝ ડોક્ટર વર્ગીસ કુરિયન. આ એવો વ્યક્તિ છે, હી ઇઝ ધ મેન બિહાઇન્ડ અમૂલ રિવોલ્યુશન લાવવા વાળો વ્યક્તિ કોણ? તો આ કોઓપરેટિવ મુવમેન્ટ લાવવાનો વ્યક્તિ કોણ? આ વ્હાઇટ રિવોલ્યુશન એટલે વ્હાઇટ ક્રાંતિ, સફેદ ક્રાંતિ જે ભારતમાં આવી લાવવાનો વ્યક્તિ કોણ? હી ઇઝ ડોક્ટર વર્ગીસ કુરિયન. પણ આપણને બધાને કદાચ આ ખ્યાલ હોય થોડા વ્યક્તિને, પણ આપણને આની પાછળની સ્ટોરી નથી ખ્યાલ કે આ વોટ હેપન્ડ, એવું શું થયું કે ડોક્ટર વર્ગીસ કુરિયને આખી જબરજસ્ત અમૂલ ઊભું કરી નાખ્યું, કોઓપરેટિવ મુવમેન્ટ કરી નાખ્યું. એક સ્ટોરી છે. એન્ડ આ આપણે જેટલા ભારતીયો, જેટલા યંગસ્ટર્સ હમણાં સાંભળે છે, એમણે સાંભળવા જેવી વાત છે. એકવાર એક બ્રિટિશ જર્નાલિસ્ટ આવે છે, પત્રકાર આવે અને ડોક્ટર વર્ગીસ કુરિયન એવું કે છે, તમને ખ્યાલ છે આ તમારે ત્યાંનું દૂધ છે ને એના કરતા તો અમારી ગટર સારી, તમારે ત્યાંના દૂધમાં અમારે ત્યાંના ગટર કરતા બેક્ટેરિયા વધારે છે. આ એક લાઈન ડોક્ટર વર્ગીસ કુરિયનના દિલને ટચ થઈ જાય છે. એન્ડ ધેન હી સેઝ કે આ ભારતને સમજે છે શું, અને હું એવું બનાવીશ કે આખું વિશ્વ યાદ રાખશે. ને ત્યાર પછી આખું અમૂલ ક્રિએટ થયું ને ધેટ ઇઝ હિસ્ટ્રી. અને કહેવાય દેશ પ્રેમ કે કોઈ મારા દેશને કશું બોલી કેવી રીતે જાય. આ ક્વેશ્ચન હું તમને પૂછું છું. આપણે તો ઓપોઝિટ છે, આપણે ભારતના માટે અગેન્સ્ટ બોલીએ છીએ. એક ડેટા આપતા મને બહુ દુઃખ થાય છે કે ગ્રેજ્યુએટ કરે ને એટલે બાળક એવું કે આ મારે તો ઇન્ડિયા રહેવું જ નથી, હું તો ફોરેન જ જતો રહીશ ફોરેન ભણવા માટે. એક ડેટા હું તમને આપું, ભારતમાંથી કેટલા વિદ્યાર્થી દર વર્ષે ફોરેન ભણવા જાય છે? એની આઈડિયા? કોઈને આઈડિયા તો ચેટમાં લખો. એવરી યર કેટલા વિદ્યાર્થી ફોરેન ભણવા જાય છે? 12th પછી, ગ્રેજ્યુએશન પછી એક રિસર્ચ એવું કે છે, એક ડેટા એવું કે છે, ભારત વર્ષમાંથી દર વર્ષે લગભગ 3.5 લાખ વિદ્યાર્થી ફોરેન ભણવા જાય છે. ડુ નો? અને એની ઇમ્પેક્ટ શું થાય ભારતના દેશ પર? આ 3 લાખ જો તમે ગણો, એ 3 લાખ વિદ્યાર્થી દર વર્ષે જો જાય તો એમની ત્યાંની એજ્યુકેશન ફીસ કેટલી થાય? 40-50 લાખ. પણ આપણે એવું વિચારીએ કે ત્યાં પહેલું વર્ષ જાય ને ત્યાંથી જાતે કમાઈને પોતે ફીસ ભરે, પણ પહેલા વર્ષની ફી ભારતથી થાય છે. અને 10 લાખ રૂપિયા જો મિનિમમ ફીસ થતી હોય તો તમે જ કેલ્ક્યુલેટ કરો, 3 લાખ ગુણ્યા 10 લાખ રૂપિયા, કેટલા રૂપિયા ભારત વર્ષમાં બહાર જાય. શું આપણે ફોરેન જતા રહેવું છે કે ભારતનું નિર્માણ કરવું છે? એ પ્રશ્નનો જવાબ આજના તમે યંગસ્ટર્સ ઉપર છે. સો ડોક્ટર વર્ગીસ કુરિયન જેવું વિચારશો તો અહીં રહીને ભારતનું નિર્માણ કરશો. એક બીજી પર્સનાલિટી છે, વન ઓફ માય ફેવરેટ પર્સનાલિટી, હી ઇઝ સ્વામી વિવેકાનંદ. અને સ્વામી વિવેકાનંદને 1900 ની સાલમાં એવું પૂછવામાં આવ્યું કે તમે ભારતને આઝાદ કરવા માટે કેમ હેલ્પ નથી કરતા? તમને ખબર છે એમણે શું કીધું? કે હું ભારતને આઝાદ કરવા માટે તૈયાર છું, પણ જો ભારત આઝાદ થઈ જાય તો આઝાદ ભારતને સંભાળવા માટે શું આપણે તૈયાર છે? ત્યારે પણ નતા, અને કદાચ આઈ ડોન્ટ નો આજે પણ કેટલા સક્ષમ છીએ. અને ત્યારે એમણે એક લાઈન એવી કીધી જે આપણે આજે મગજમાં નોટ કરવા જેવી છે, જે આજથી 120 વર્ષ પહેલા કહેવાયેલી છે, પણ આજે પણ એટલી જ કિંમતી અને ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ત્યારે સ્વામી વિવેકાનંદે એવું કીધું હતું કે તમે નેક્સ્ટ 50, જો ભારતનું નિર્માણ કરવું હોય તો નેક્સ્ટ 50 વર્ષ માટે તમે ભૂલી જાઓ કે તમે કયા જાત પાત ધર્મથી છો, તમે રિલિજન, દેવી દેવતા બધાને ભૂલી જાઓ. નેક્સ્ટ 50 વર્ષ માટે તમે માત્ર ને માત્ર ભારત માતાની પૂજા કરો. આટલી જરૂર ભારતને જેટલી ત્યારે હતી એટલી જ આજે છે. આ પ્રશ્ન મારો તમને છે, જેટલા યંગસ્ટર્સ સાંભળો છો, શું તમે ભારત માટે તૈયાર છો? શું તમે ડોક્ટર વર્ગીસ કુરિયન તમારી અંદર છે? શું તમારી અંદર એક સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જીવે છે? અને શું તમારી અંદર
વિવેકાનંદનો એક પણ અંશ છે, વી નીડ યુ, ભારતને તમારી જરૂર છે ભારત નિર્માણ કરવા માટે. તો આ કેવી રીતે કરી શકાય? આ દેશપ્રેમ કેવો હોવો જોઈએ? તો આ દેશપ્રેમ હોવો જોઈએ વ્યવહારમાં, દેશભક્તિ આવી જોઈએ. આ ફોનના સ્ટેટસમાં નહીં, ઇન્સ્ટાગ્રામના ફોટોમાં નહીં, આ તમારા વ્યવહારમાં દેશભક્તિ આવી જોઈએ. તો કેવી રીતે કરી શકીએ? હું તમને થોડા 2-4-8-10 ઉદાહરણ આપું છું, પણ આ ઉદાહરણ કરતા વધારે વિશેષ તમે વિચારીને કરી શકો છો. લેટ મી ગીવ યુ એન એક્ઝામ્પલ. થોડા એક્ઝામ્પલ તમને આપું કે આજે આપણે બધા વાત કરીએ કે ફોરેનની પ્રોડક્ટ બાય કરવાનું બંધ કરી દો. આ ફોરેનની પ્રોડક્ટ, આ અમેરિકાની પ્રોડક્ટ, આ ચાઇનાની પ્રોડક્ટ. પણ કદાચ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ કોઈ તમને એવું કે ને કાલથી બધી બંધ કરી દો, તો આ પોસિબલ નથી. તો શું કરવું જોઈએ? હું માનું છું કે આપણે 5 પ્રોડક્ટથી શરૂઆત કરીએ. કોઈ એવા 5 પ્રોડક્ટ પિક કરો કે તમે ઇન્ડિયાના જ વાપરશો. કદાચ એસી તો ઇન્ડિયાનું વાપરો, ટ્યુબલાઇટ તો ઇન્ડિયાની વાપરો, ઘડિયાળ તો ઇન્ડિયાની વાપરો, બાઇક તો ઇન્ડિયાની વાપરો. આવા કોઈ 5 પ્રોડક્ટ તમે લઈ લો. 5 થી શરૂઆત તો કરો. ધીસ ઇઝ હાઉ. આવી રીતે તમે શરૂ કરી શકો. આ વ્યવહારમાં દેશભક્તિ લાવવાની વાત છે. બીજું શું કરી શકાય? ગરીબ પાસે બાય કરો. તમે જ્યારે મોલમાંથી બાય કરો છો, દિવાળીમાં જ્યારે તમે સિરીઝ બાય કરો મોલમાંથી, તો એ ચાઇનાથી આવે છે, પણ તમે દીવા બાય કરો તો એ ગરીબ પાસે આવે. તો ગરીબ પાસે બાય કરી શકીએ જે પૈસા ભારતમાં રહે. આપણે આવી નાની નાની વસ્તુ કરીએ. ફૂલ ટેક્સ પે કરવાનો આગ્રહ રાખીએ. પાણી, વીજળી, ઇલેક્ટ્રિસિટી અને ફૂડ, આ બધી વસ્તુ બચાવીએ. જો આપણે આ બચાવીશું તો પણ ભારત માટે જ આપણે કામ કરીએ છીએ. બીજું, જેટલી વાર તમે બહારથી કશું લાવો, બાઇંગ કરો, સેલિંગ કરો, શું દર વખતે બિલ લાવશો? એ બિલ લાવશો તો ટેક્સ કપાશે અને ભારતના નિર્માણ માટે વપરાશે. આવી રીતે ઘણી બધી નાની નાની વસ્તુઓ છે. કોઈ ગરીબને ભણાવો, સ્વચ્છતા રાખો. ભારતને સ્વચ્છતાની બહુ જરૂર છે. આ કોરોનામાં કદાચ આપણે એક વસ્તુ શીખી જઈશું કે બધી કશે ગંદકી ના કરીએ, કશે થૂકીએ ના, વારે વારે હાથ ધોઈએ. આ કદાચ એક સારી વસ્તુ આપણે શીખી જઈએ. ધીસ ઇઝ વોટ ઇન્ડિયા રિક્વાયર્સ. આ ભારતને આની જરૂર છે. બર્થડે પર આપણા મિત્રોને 1000-2000 ની બહાર પાર્ટી આપીએ, એના કરતા 2-4 પ્લાન્ટ રોપીએ તો ભારતને આની જરૂર છે. ભારતનું કલ્ચર તો જાણો, ભારત કેટલું મહાન છે તે તો જાણો. આ ભારતની દેશભક્તિ છે. તમારા અનુભવ, તમે કશું શીખો, એનો વિડીયો બનાવો કે લોકો એ સમજી શકે. અને આપણે એવું કઈ આગ્રહ રાખીએ કે આપણા ઘરમાં ને જ્યાં પોસિબલ હોય સમથિંગ લાઈક સોલાર ઇલેક્ટ્રિસિટી વાપરી શકીએ, સોલાર પેનલ મૂકી શકીએ. આવી નાની નાની વસ્તુ હું હજુ માનું છું જો ભારતનો યંગસ્ટર વિચારશે તો આ જે મેં લિસ્ટ મૂક્યું છે એનાથી વધારે પોઈન્ટ શોધી કાઢશે કે વ્યવહારમાં દેશભક્તિ આપણે કેવી રીતે લાવીએ. સો ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ આપણે વાત કરીએ છીએ ભારત નિર્માણની, મેક ઇન્ડિયા. અને આ મેક ઇન્ડિયાનું મોડલની વાત કરીએ છીએ પાઇપ્સ મોડલ. અને પાઇપ્સ મોડલનો સૌથી પહેલો પી હતો પેટ્રિયોટિઝમ, એટલે દેશભક્તિ. આપણે આગળ વધીએ. એક પ્રશ્ન મારે તમને બધાને પૂછવો છે. ચેટમાં જવાબ લખજો. જેટલા લોકો મને સાંભળે છે ચેટમાં જવાબ લખજો. હું એવું પૂછું કે દુનિયાની ટોપ 5 કંપની કેટલી? દુનિયાની ટોપ 5 કંપની કઈ કઈ? તમારા મગજમાં શું આવે? પ્લીઝ રાઇટ ઇન ચેટ. તમારા માઇન્ડમાં શું આવે છે એ ચેટમાં લખો ક્વિકલી. કઈ કઈ કંપની તમને આવે છે માઇન્ડમાં? યસ યસ. એ ટોપ 5 કંપની જો તમે જોશો તો એ ટોપ 5 કંપનીમાં આવે એમેઝોન, એપલ, ગૂગલ, માઇક્રોસોફ્ટ. બીજો પ્રશ્ન પાછો તમે ચેટમાં જવાબ આપજો. પ્રશ્ન એ છે, શું તમને ખબર છે કે દુનિયાના ટોપ 5 રિચેસ્ટ લોક, સૌથી ધનિક વ્યક્તિઓ દુનિયાના ટોપ 5 કયા છે? રાઇટ ઇન ચેટ. ચેટમાં તમે લખો દુનિયાના ટોપ 5 રિચેસ્ટ વ્યક્તિઓ કોણ છે. રાઇટ ઇન ચેટ. દુનિયાના સૌથી રિચેસ્ટ વ્યક્તિ, એમ ગેટિંગ આન્સર્સ. દુનિયાના સૌથી રિચેસ્ટ વ્યક્તિ જે કોઈ છે તો આજે છે જેફ બેઝોસ, ધી ઓનર ઓફ એમેઝોન. દેન બિલ ગેટ્સ, વોરેન બફેટ. આ બધા વ્યક્તિઓ આવે છે ટોપ 5 માં. સભી જવાનો છે એક ही સવાલ. મારો એક પ્રશ્ન તમને બધાને છે કે આપણે ટોપ 5 કંપની જોઈ, ટોપ 5 વ્યક્તિ જોયા. આ ટોપ 5 માંથી ભારતના કેટલા? ટોપ 5 કંપનીમાં ભારત છે? ટોપ 5 રિચેસ્ટ વ્યક્તિમાં ભારત છે? કદાચ આપણે વાત કરીએ ટોપ 5 એપ્સની, પણ કશે ભારત નથી. અને એનું એક કારણ છે કેમ ભારત ટોપ 5 માં નથી. એનું સિમ્પલ કારણ છે, ભારત એક જગ્યાએ પાછળ છે અને એ છે ઇનોવેશન. આપણે કંઈક નવું કરતા નથી. જે દિવસે આપણે કંઈક નવું કરશું, કંઈક ઇનોવેટ કરશું, ભારતને ઇનોવેશનની જબરજસ્ત જરૂર છે. જો આપણે નવું નહીં વિચારી શકીએ તો આપણે દુનિયામાં જે આગળ આવવાની વાત કરીએ છીએ તે નહીં થઈ શકે. પણ પ્રશ્ન એ છે
કે એવું કેમ થાય કે આપણે ઇનોવેટ નથી કરી શકતા અને એના રસ્તા શું? એટલે ખાલી ઇનોવેશન કરવાની વાત છે, પણ ઇનોવેટ કરશો કેવી રીતે? કદાચ તમે પહેલા પણ સાંભળ્યું છે કે ઇનોવેશન ઇનોવેશન આ શબ્દ આપણે બહુ વાર સાંભળ્યો છે, પણ આપણે એને સમજ્યા કેટલું અને આપણે એના પર કામ કેટલું કર્યું? આજે એક નવી વ્યાખ્યા આપવી છે મારે ઇનોવેશનની, તો કદાચ આપણે બધા ઇનોવેટિવ થઈ શકીએ. આપણને અત્યાર સુધી વ્યાખ્યા જે બુક્સમાં ને બધી ભણાવવામાં આવી છે ઇનોવેશનમાં શું કહેવાય છે? ઇનોવેશનમાં એવું કહેવાય કે તમે નવું પ્રોડક્ટ બનાવો કે નવી ટેકનોલોજી બનાવો, ધેટ ઇઝ ઇનોવેશન. પણ એક નવો એક એંગલથી તમે વિચારો કે ઇનોવેશન અલગ શું હોઈ શકે? નવું પ્રોડક્ટ, નવું ટેકનોલોજી, વન્ડરફુલ, વેરી ગુડ, એવું હોવું જ જોઈએ, ધેટ ઇઝ ઇનોવેશન. પણ હું એવું માનું છું કે ઇનોવેશન જો આપણે રીડિફાઇન કરીએ કે ઇનોવેશન શું છે, જો તમે કોઈ વસ્તુ બનતી હોય એનું લાગત, એની કોસ્ટિંગ ઓછું કરી દો તો ઇનોવેશન છે કે નહીં? યસ. શું તમે કંઈક એવું કરો કે કોઈ વસ્તુ બનતી હોય એટલા જ ખર્ચામાં ઉત્પાદન વધી જાય તો આ એક ઇનોવેશન છે કે નહીં? યસ. શું તમે એવું કંઈક કરો કે કોઈ વસ્તુ તમે બનાવો એમાં સેફટી વધી જાય, એફર્ટ ઓછા થઈ જાય, વ્યક્તિઓ ઓછા જોઈએ, વેસ્ટેજ ઓછું થઈ જાય, બાય પ્રોડક્ટ તમે વાપરી શકો, વેચી શકો, આવું કંઈક કરી શકો, તો આ બધું ઇનોવેશન છે. એટલે એમ કદાચ આપણા ઘરમાં કંઈક વસ્તુ બનતી હોય તો ત્યાં આપણે કેવી રીતે વીજળી બચાવી શકીએ, પાણી બચાવી શકીએ, ઘરમાં આપણું જે બી રિસોર્સિસ છે બચાવી શકીએ, આવી નાની નાની વાતો પણ વિચારીશું ને, આ બધી જગ્યા ઇનોવેશન છે. અને આ નાનું 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 ઇનોવેશન મળીને આખું ભારતનું નિર્માણ કરશે. તમે ડગલે ને પગલે ઇનોવેશન કરી શકો. પ્લીઝ ઇનોવેશનના માટે એક જબરજસ્ત મોટી પ્રોડક્ટ બનાવે કે જોરદાર નવી ટેકનોલોજી બનાવીએ એના પૂરતું સીમિત ના રાખો. વી ઓલ કેન બી ઇનોવેટિવ. અને આપણે બહુ બધા એક્ઝામ્પલ જોઈએ પહેલા સમજીએ કે ભારતમાં ઇનોવેશન કેમ પોસિબલ નથી, ભારતીયો કેમ ઇનોવેટિવ નથી. એના તમને સમજાવું રીઝન. એનું પહેલું રીઝન છે આપણું ઇન્ડિયાનું, આપણી માનસિકતા, ઇન્ડિયન માઇન્ડસેટ. તો ઇન્ડિયન માનસિકતા કેવી છે? ઇન્ડિયન માઇન્ડસેટ એવું છે, અનુભવલક્ષી છે. ઇટ ઇઝ એક્સપિરિયન્સ ઓરિએન્ટેડ. આપણે ત્યાં કોઈ પણ વ્યક્તિએ કશું પણ કરવું હોય ને તો પહેલા, ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ એક યંગ છોકરો એના ઘરે જઈને એના પિતાજીને કહે છે, પપ્પા મારે બિઝનેસ ચાલુ કરશે, એને શું કહેવામાં ખબર? તારા બાપ દાદાએ કોઈ ધંધો કરે, છોની માની બેસી જા, જોબ કર, ફિક્સ પગાર વાળી જોબ કર. ધીસ ઇઝ વોટ વી આર ટોલ્ડ એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય કંઈક નવું નથી કરી શકતા, કારણ કે આપણે અનુભવવાદી છીએ. આજની તારીખે હું એવું કહું કે હું બિઝનેસ કન્સલ્ટન્ટ છું તો સૌથી પહેલા ઉપર નીચે જુએ અને એવું ઇમેજિન કરે કે આ વ્યક્તિને કેટલો અનુભવ હશે. સીધું તો કહી ના શકે, એટલે મને એવું પૂછે કે કેટલો અનુભવ તમને, એટલે વોટ ડઝ ઇટ મીન? કદાચ હું 2 વર્ષથી કરું તો શું હું સારું કામ ના કરી શકું? પણ ભારતમાં આજે પણ અનુભવનો મહત્વ આપવામાં આવે છે. સો વોટ વી નીડ ટુ ડુ ઇઝ આ અનુભવવાદીમાંથી બહાર આવો અને એક્સપેરિમેન્ટવાદી બનો. આ એક્સપેરિમેન્ટવાદી માટે તમને એક બહુ મસ્ત એક્ઝામ્પલ આપું. બિલ ગેટ્સ. શું તમે ઓળખો છો બિલ ગેટ્સની કંપની? કઈ કંપની બિલ ગેટ્સે સ્થાપન કરી? અને કદાચ દુનિયામાં, વર્લ્ડમાં બહુ બધા વર્ષો સુધી બિલ ગેટ્સ વોઝ નંબર 1 સૌથી રિચેસ્ટ પર્સન. અને એ કંપનીનું નામ છે, યસ, ઇટ ઇઝ માઇક્રોસોફ્ટ. નાઉ બિલ ગેટ્સ શું કહે છે ખબર? બિલ ગેટ્સ એવું કહે છે કે મને આ IBM, એપલ, આ મોટી મોટી કંપનીથી બિલકુલ ડર નથી લાગતો. મને તો ડર લાગે છે કોલેજમાં જવા વાળો વ્યક્તિ. યસ, તમારા જેવો એક કોલેજમાં જવા વાળો વ્યક્તિ જે કદાચ કોઈ ગરાજમાં એક એવી પ્રોડક્ટ બનાવે છે જેના વિશે મને થોડું પણ જાણ જ નથી, એને આવા કોલેજમાં જવા વાળા વિદ્યાર્થીથી ડર લાગે છે. વિચાર કરો, એ પાવર તમારી અંદર છે. આ જે યંગસ્ટર્સ જે મને સાંભળે છે, એ પાવર તમારી અંદર છે કે તમે એપલ અને IBM કરતા સારું કામ કરી શકો જો તમે ઇનોવેટિવ હશો તો. પણ એ ઇનોવેટિવ કરવા માટે શું કરવું પડશે? તમારે એક્સપેરિમેન્ટ કરવા પડશે, કંઈક નવું પ્રયોગ કરવો પડશે. જૂનું છોડશો તો નવું થશે. અનુભવમાંથી બહાર આવશો અને એક્સપેરિમેન્ટને પકડશો તો કંઈક નવું થશે. એટલે ઇનોવેશન માટે સૌથી પહેલી વસ્તુ, એક્સપિરિયન્સમાંથી બહાર આવો, એક્સપેરિમેન્ટમાં જોડાવો. હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછવા માંગુ છું. અહીંયા એક ફોટા દેખાય છે અને આપણે ઘણી બધી વાર કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પૂછાય, ઓડ વન આઉટ. આ 3માંથી સૌથી અલગ કયું છે કે આ એક ગ્રુપમાં તમે ના મૂકી શકો? ચેટમાં લખજો કે આ 3 જે ફોટોગ્રાફ દેખાય છે, આ 3 ફોટોગ્રાફમાંથી કંઈક એક એવી વસ્તુ છે કે જેને તમે અલગ મૂકી શકો. એ આ 3 માટે બિલોંગ જ નથી કરતું, આ 3 કેટેગરીમાં મેચ નથી થતું. એવું એક તમે ચેટમાં જવાબ લખજો. એ ચેટમાં જવાબ લખજો. ઘણા બધાને એવું લાગશે કે આમાંથી કેક જેનો ફોટો છે ને તે અલગ છે. બટ લેટ મી ટેલ યુ, આજે તમે જુઓ છો એ બધા ફોટોગ્રાફ કેકના છે. US નો એક કેફે છે જે આવી કેક્સ બનાવે છે. આપણે ત્યાં કેટલા લોકોએ આવી કેક જોઈ? આપણે તો શું થાય, કેક બનાવતો કેવી આવે? ગોળ, ચોરસ, અથવા વધુમાં વધુ શું બનાવે? એક હાર્ટ બનાવીને મૂકી દે. કેટલા લોકો એક નવી કેક બનાવવાનો નવો એક શેપ, લુક એટ ધીસ, એવું લાગે કે આમ ઇટ ઇઝ મેંગો, એમ અત્યારે આમ કેરી ખાઈ જઈએ એવું ફીલ થાય. બટ ધેટ ઇઝ હાઉ આટલું બધો એક્સપેરિમેન્ટ એ લોકો કરે છે. બીજા મારે તમને એક્ઝામ્પલ, તમને સ્ક્રીન પર શું દેખાય છે? તમને ખબર છે આ સ્ક્રીન પર શું દેખાય છે? જો ખ્યાલ હોય તો ચેટ બોક્સમાં લખો, આ સ્ક્રીન પર તમે શું જોઈ રહ્યા છો? એક જબરજસ્ત એક્ઝામ્પલ છે.
લેટ મી ટેલ યુ, આજે તમે સ્ક્રીનની ઉપર જોઈ રહ્યા છો એ છે એક પિઝાનું એટીએમ. યસ, આ પિઝાનું એટીએમ છે. નાઉ લેટ મી ટેલ યુ શું નવું છે એની અંદર, ખ્યાલ છે તમને? નાઉ આપણને પહેલા એવું લાગે કે જો મારે ફાસ્ટ ફૂડ ચાલુ કરવું હોય ને તો મને એક શોપ જોઈએ, એમાં એક કિચન જોઈએ, એમાં એક શેફ જોઈએ, મને આગળ બેસવાની જગ્યા જોઈએ, ત્યાં ઓર્ડર લેવા વાળો વ્યક્તિ જોઈએ, આપવા વાળો જોઈએ, વાસણ ધોવા વાળો વ્યક્તિ જોઈએ. જસ્ટ ઇમેજિન, એક વ્યક્તિ એવું બનાવે છે પિઝાનો એટીએમ જ્યાં બધું કઈ જ નથી. પણ આપણે શું કરીએ, એ જૂના અનુભવમાંથી અત્યાર સુધી જ્યાં જે જોયું છે એ જ પ્રમાણે બનાવીએ અને નવું કશું વિચારતા નથી. જો નવું કંઈક વિચારો તો આ બને, એને કહેવાય પિઝાનું એટીએમ. હવે એક ભારતીય એક પ્રોડક્ટ બનાવી છે અને આજે તમને દેખાય છે સ્ક્રીન પર. શું તમને ખ્યાલ છે સ્ક્રીન પર શું છે? વોટ ઇઝ ધીસ ઓન ધ સ્ક્રીન? યસ, આ સ્ક્રીન પર તમને દેખાય છે પાણીપુરીનું એટીએમ. સો આવા એક્સપેરિમેન્ટની ભારતને જરૂર છે. આ તમે વિચાર કરો, પિઝા વાળાએ કેટલી બધી જગ્યાનો બચાવ કર્યો, કેટલા બધા લોકોનો ટાઈમનો બચાવ કર્યો. આ પિઝામાંથી 5.5 મિનિટની અંદર ગરમા ગરમ પિઝા 4-5 વેરાયટીના તમે જે માંગો તે મળે. પણ આ ક્યારે આવે? એક્સપેરિમેન્ટ કરો તો. સો આ પહેલું રીઝન છે કેમ ઇન્ડિયા ઇનોવેટિવ નથી. આગળ વધીએ કે ઇન્ડિયા કેમ ઇનોવેટિવ નથી એનું રીઝન સમજાવું આ ફોટોગ્રાફ્સથી. તમે બધાએ આ અલગ અલગ સ્પોર્ટ્સ જોયા હશે, માઉન્ટેન બાઇકિંગ, પછી સ્કેટબોર્ડ લઈને તમે રેલિંગ પર જાઓ, દાદર પર જાઓ, એક બિલ્ડિંગ પરથી બીજી બિલ્ડિંગ પર કૂદો, જંગલમાં તમે એવી સાયકલ લઈને જાઓ જ્યાં રસ્તા જ નથી. નાવ ઇમેજિન. અચ્છા, તમે કેટલા લોકોએ ભારતમાં આવું કરતા ઘણા બધા છોકરાઓને જોયા છે? એ તો બહુ બધા જોયા છે ને. યસ ઓર નો? યસ ઓર નો માં જવાબ આપો કે આ આવું બધું કરતા નાના નાના બાળકો બહુ બધું કરતા હશે. એક મજાની વાત એ છે, ભારતમાં આવું થતું નથી. તમને ખબર છે એનું કારણ એ છે કે એક નાનો બાળક પડી જાય ને તો આપણે ત્યાં એને એ વસ્તુ કરવા જ ના દેવામાં આવે. કાચનો ગ્લાસ જો પડી જાય તો એને પાછો કાચો ગ્લાસ આખી જિંદગી આપવામાં આવતો નથી. પણ આવું જો કરવા જાય તો પડે, વાગે, કદાચ ફ્રેક્ચર પણ થાય. હમણાં 2-4 દિવસ પહેલા અમારું એક ડિસ્કશન થતું હતું અને ડિસ્કશનની અંદર એક પ્રશ્ન એવો હતો કે એમના પેરેન્ટ્સે બાળકને ફૂટબોલ રમવા નથી દેવું. 8 વર્ષનો બાળક છે. અમે પૂછ્યું કેમ? તો કે પડી જાય ને વાગે તો. હવે તમે વિચાર કરો, આવા ડરી ડરીને શું ભારત બનશે? બટ પ્રોબ્લેમ ઇઝ આપણે ત્યાં આ આવી ભૂલ સ્વીકારતા નથી. ફેલિયર થાય ને તો ફેલિયરને એક્સેપ્ટ નથી કરવા દેતા. એક વ્યક્તિથી ભૂલ થાય તો અહીંયા છપાઈ જાય. આપણે ગુજરાતીમાં કે કાટલા છપાઈ જાય. એ આપણે લોકોની ભૂલ સ્વીકારતા નથી અને એને બીજી તક આપતા નથી. સો આપણે શું કરવું જોઈએ ઇનોવેટિવ થવું હોય તો? આ રિજેક્ટિંગ ફેલિયર, જે ફેલ થાય તેને રિજેક્ટ કરો, એનાથી શું કરો, એના કરતા શું કરવું જોઈએ? રિસ્પેક્ટિંગ ફેલિયર. આવા લોકોને રિસ્પેક્ટ આપો. કેમ? કારણ કે એમને કંઈક નવું ટ્રાય કર્યું ત્યારે તો ફેલ થયા, એમને બીજો ચાન્સ આપો તો એમને કંઈક નવું કરવાનું મન થાય. આપણે કોઈ ફેલિયરને એક્સેપ્ટ જ ના કરીએ, રિજેક્ટ કરી દઈએ તો એ વ્યક્તિ નવું કશું વિચારે જ નહીં. સો ઇનોવેશન માટે જરૂરી છે ફેલ થવું અને આવા ફેલ વ્યક્તિને રિસ્પેક્ટ કરવું. એક બે એક્ઝામ્પલ આપીને તમને સમજાવું. આ એક્ઝામ્પલ છે જાપાનના. તમને 2 ફોટોગ્રાફ દેખાય છે સ્ક્રીનની ઉપર. બહુ ઇનોવેટિવ પ્રોડક્ટ છે, જબરજસ્ત પ્રોડક્ટ બનાવી, વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. આ બ્રશની સાથે ગ્લાસ મૂકી દીધો કારણ કે સવારે આપણને બંનેની જરૂર પડે. આ ચોપસ્ટિકની અંદર પંખો મૂકી દીધો કારણ કે નૂડલ્સ ફટાફટ જલ્દી ઠંડા થઈ જાય. પણ આ જે ડિઝાઇન બનાવી છે એ બહુ સરસ છે, નવીન છે, સારી દેખાય છે, પણ પ્રેક્ટિકલ વાપરવામાં ફાવે નહીં. કદાચ આ ગ્લાસ બ્રશ કરતી વખતે નડે. આ ચોપસ્ટિકમાં કેટલું વજન વધી જાય. પણ જાપાનની અંદર આ બધી આવી રીતના ઇનોવેશન્સને પણ સ્વાગત કરવામાં આવે છે અને આવા ઇનોવેશનનું એક સ્પેશિયલ નામ એમે આપ્યું છે અને એનું નામ છે શિન્ડોગુ. આ શિન્ડોગુ એટલે શું ખબર? અનયુઝફુલ આઈડિયા, એટલે અનયુઝલેસ આઈડિયા. યુઝલેસ એટલે કામનું નથી, અનયુઝલેસ એટલે કામનું નથી એવું નથી. નાઉ વોટ ડઝ ઇટ મીન? કામનું નથી એવું નથી તો ડાયરેક્ટ સીધું કહી દો ને કે કામનું છે. બટ પ્રેક્ટિકલ પ્રોબ્લેમના લીધે આ સીધું યુઝમાં આવી શકે તેવું નથી. પણ તો પણ આવા ઇનોવેશનને સ્થાન મળ્યું છે જાપાનમાં અને તેની ડિક્શનરીમાં એમના શબ્દ છે. તમને ખ્યાલ છે કોઈ પણ ડિક્શનરીમાં એક શબ્દ ક્યારે આવે? જ્યારે એનો વ્યાપ, વિસ્તાર અને વપરાશ બહુ વધે ને ત્યારે. તો જાપાનના કલ્ચરમાં છે આવી ભૂલ, આવી હાફ મેડ પ્રોડક્ટ, અડધી પ્રોડક્ટને એક્સેપ્ટ કરવાનો. આવી ઘણી બધી પ્રોડક્ટ એમણે બનાવી છે, સર્ચ કરજો તમે ગૂગલ પર. પણ ત્યાં આ ફેલિયરને રિસ્પેક્ટ આપવામાં આવે છે. સો આપણે ફેલિયરને રિસ્પેક્ટ જ્યારે આપીશું, તમારા મિત્રથી ભૂલ થાય તો એને સ્વીકાર કરો, એને બીજો ચાન્સ આપો, ધેન ઓનલી આપણે ભારતને બનાવી શકીશું. અને એટલે આપણે ઇનોવેટિવ નથી. થર્ડ વસ્તુ આપણે વાપરીએ કે કેમ આપણે ઇનોવેટિવ નથી, ઇનોવેશન લાવવું હોય તો શું કરવું જોઈએ? ઇઝ આપણે આ રિચ્યુઅલ્સમાંથી બહાર આવવું જોઈએ. આ રિચ્યુઅલ્સ એટલે શું? આપણે એક પર્ટિક્યુલર વસ્તુ, એક ટાસ્ક કરતા હોય ને એને ગાંડાની જેમ આંખ બંધ કરીને ફોલો કરીએ. એક એક્ઝામ્પલ આપો એટલે તમને ખ્યાલ આવે.
તમને બધાને ઘરે જેટલા સાંભળે છે ને, આઈ એમ શ્યોર બધાને કીધું જશે સંધ્યા કાળે કચરો વાળવો નહીં, 7 વાગે ઘરમાં કચરો વાળવો નહીં. તમે પૂછો કેમ તો ખબર નહીં. કદાચ બહુ બધું શું કે ખબર, ઘરમાંથી લક્ષ્મી જતી રહે. પણ કોઈએ કારણ આપ્યું, શીખવાડ્યું, કીધું કે કેમ રાત્રે 7 વાગે કચરો નહીં વાળવાનો? અરે ભાઈ, પહેલાના જમાનામાં વીજળી નથી, એટલે જો તમે કચરો વાળો તો નાની મોટી કિંમતી વસ્તુ બહાર નીકળી જાય. હવે આટલી બધી વીજળી છે તોય કચરો નહીં વાળવાનો 7 વાગે. મને બહુ મજા આવે જ્યારે હું એક સોંગ સાંભળું, રાત કો 12 બજે દિન નિકલતા, એવું સોંગ છે, પણ 7 વાગે કચરો નહીં વાળવાનો. એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સોંગ છે, તમે બધા યંગસ્ટર્સે સાંભળ્યો હશે, 4 બજ ગયે લેકિન પાર્ટી અભી બાકી હૈ, પણ 7 વાગે કચરો નહીં કાઢવાનો. આપણે આ કેવા દેશમાં રહીએ છે? તો આમાંથી બહાર આવવું તો શું કરવાનું? આ રિચ્યુઅલ્સ માંથી બહાર આવો. સો કમ આઉટ ઓફ રિચ્યુઅલ્સ. આ રિચ્યુઅલ માંથી બહાર આવો, કારણ પૂછો અને ગેટ ઇનટુ રીઝન્સ. જ્યારે આપણે બધી વસ્તુના રીઝન સમજો, જેટલી વસ્તુ તમે કરો છો ને એ બધામાં વાય પૂછો. એક આખી બુક લખી છે સિમોન સિનેક, એનું નામ છે સ્ટાર્ટ વિથ વાય. આ વાય પૂછશો તો તમે એની જળ મૂળમાં જશો અને તો જ તમે ઇનોવેટિવ થઈ શકશો. એ 3 રીઝન આપણે જોયા કે આપણે કેમ ઇનોવેટિવ નથી. ઇનોવેશન કરવું હોય તો શું કરવું જોઈએ? એક એક્ઝામ્પલ તમને આપો. કેટલા લોકોને ખબર છે આ સ્ક્રીન પર શું છે? કેટલા લોકોને ખ્યાલ છે આ સ્ક્રીન પર તમે શું જોઈ રહ્યા છો? 2 ફોટોગ્રાફ છે, એ શું છે? આ છે એક બેંકનો ચેક અને સ્લીપ બુક. આઈ ડોન્ટ નો તમારામાંથી કેટલા લોકોએ આ ચેક ભર્યો છે? બેંકમાં ગયા છો, પ્રેક્ટિકલ જાતે આ બધું જાતે ભરતા આવડે છે અને બેંકમાં ભર્યું છે? ના આવડતું હોય તો કરજો. ના, લેટ મી ટેલ યુ, આપણે ત્યાં સિસ્ટમ શું છે? ચેક આવે તો ચેકની પાછળ તમે શું કરો? આપણો અકાઉન્ટ નંબર લખો, મોબાઈલ નંબર લખો. બીજું આ નીચે જે સ્લીપ બુક છે એ સ્લીપની બુકની અંદર પાછી બધી ડિટેલ લખો. અકાઉન્ટ નંબર, તમારું અકાઉન્ટનું નામ, તમારી ચેકની બધી ડિટેલ. આ એકની એક વસ્તુ 2 વાર લખવાનું કારણ શું? વર્ષોથી આપણે આ પ્રેક્ટિસ કરીએ, કોઈ પૂછ્યું નહીં, કોઈ બેંકે વિચાર્યું નહીં કે એની જરૂર છે કે નહીં. આ તો માત્ર 2 વર્ષ પહેલા AU ફાઇનાન્સ એક બેંક આવે છે, એવું કે છે અમે સ્લીપ બુક નહીં લઈએ. તો આ રિચ્યુઅલ માંથી બહાર આવો. અહીં જરૂર નથી બધી વસ્તુ પહેલા કીધી ને પહેલા થતી હતી તે કરવાની જ. અને લેટ મી ટેલ યુ, અમેરિકામાં તો છેલ્લા 15 થી 20 વર્ષથી ચેક બેંકમાં ભરવા જવો પણ નથી પડતો. સ્કેન કરો, તમારા રજિસ્ટર્ડ ઈમેલ આઈડી થી બેંકને મોકલો, પૈસા તમારા ખાતામાં જમા થઈ જશે. પણ આપણે આ પ્રશ્ન પૂછતા નથી કે આ કેમ કરવાનું, વર્ષોથી ચાલ્યું આવ્યું એટલે કરતા રહીએ છે. આ રિચ્યુઅલ્સમાં બહાર આવીશું તો આપણે ઇનોવેટિવ થઈશું. અને એક ફાઇનલ રીઝન ઇઝ વાય વી આર નોટ ઇનોવેટિવ આપણે લઈશું કે આપણે બધા એવું માનીએ છીએ કે આપણે બધા એક શિકાર છે, વિક્ટિમ છે. કોરોના આવ્યો, આપણે શું કરીએ? ઘરે બેસી રહેવું પડે. ચાઇના એવું બધું કર્યું, આપણે ભોગવવું પડે. આપણને એવું લાગે કે આપણે એક શિકાર છે, પણ આપણે આ વિક્ટિમ માઇન્ડસેટ થશે. ઘણાને એવું લાગે કે ગરીબ પરિવારમાં જન્મ લીધો છે, ઘણાને એવું લાગે કે કદાચ કોઈક સારી શહેરમાં મારો જન્મ થયો હોત, ઘણાને એવું લાગે કંઈક બીજી કોલેજમાં હોત. પણ આ આપણા હાથમાં નથી. તમે આ જ્યાં સુધી આ વિક્ટિમ માઇન્ડસેટ થી ચાલશો ને તો ત્યાં સુધી તમે કશું નહીં કરી શકો. સો વોટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ? આ વિક્ટિમ માઇન્ડસેટ ની જગ્યાએ તમારે કેળવવાનું છે, એને કહેવાય વિનર્સ માઇન્ડસેટ. સો કમ આઉટ ઓફ વિક્ટિમ માઇન્ડસેટ અને વિનર માઇન્ડસેટ. આ વિનર માઇન્ડસેટ કેવું હોય તો એક્ઝામ્પલ આપું. કેટલા લોકોને ખ્યાલ છે આ વ્યક્તિ કોણ છે? આઈ ડોન્ટ નો કેટલા લોકોને ખ્યાલ હશે કે આ વ્યક્તિ કોણ છે. સ્ક્રીનમાં દેખાય, ચેટમાં લખો જો તમને ખ્યાલ હોય તો. ઇઝ વન એવો વ્યક્તિ કે જેની પાસે 300 કંપનીનો માલિક, એક આખું એન્ટાયર ગ્રુપ, અને ગ્રુપનું નામ છે ધી વર્જિન ગ્રુપ. અને આ વ્યક્તિ છે, ચેટમાં લખજો, હી ઇઝ નોન એઝ, યસ હી ઇઝ રિચર્ડ બ્રેન્સન. આ રિચર્ડ બ્રેન્સન નો તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. જબરજસ્ત આ વિક્ટિમ માઇન્ડસેટ ને વિનર માઇન્ડસેટ નો વન ઓફ ધ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. એકવાર રિચર્ડ બ્રેન્સન પ્લેનમાં ટ્રાવેલ કરવાના હતા અને ફ્લાઇટ કેન્સલ થઈ જાય. હું તમને પ્રશ્ન પૂછું છું, તમારી ફ્લાઇટ કેન્સલ થાય તો તમે શું કરો? આપણી ફ્લાઇટ કેન્સલ થાય આપણે શું કરીએ? વધારેમાં વધારે આપણે શું, આપણે ઘર જતા રહીએ, ફોરેન હોય તો બીજે કશે હોય તો હોટલમાં જતા રહીએ, બહુ બધું રિફંડ માંગીએ. પણ યુ નો રિચર્ડ બ્રેન્સને શું કર્યું? રિચર્ડ બ્રેન્સન એરપોર્ટ ઓથોરિટીમાં જાય છે કે જુએ છે કે અહીંયા તો કેટલા બધા આ ફ્લાઇટમાં જવાના લોકો હતા જે એમ જ બેઠા છે, એમની ફ્લાઇટ કેન્સલ થઈ, બિચારા શું કરશે? યુ નો વોટ હી ડીડ? એ એરપોર્ટ ઓથોરિટી પાસે જાય છે, એમને પૂછે છે મને આખું પ્લેન જોઈએ, આપું તમારે પ્લેન, શું ભાવ આપશો? એ ત્યાંથી પ્લેન હાયર કરે છે, ત્યાંથી કસ્ટમરને લે છે, પૂછું તમારે બધા આવું છે? બધા કહે છે યસ. અને બિલીવ મી, આવી પરિસ્થિતિમાં એ પ્રોફિટ કરે છે. અને ત્યાર પછી એને ખબર પડે કે તો જબરદસ્ત બિઝનેસ છે. ત્યાર પછી એ વર્જિન એરલાઇન કંપની સ્ટાર્ટ કરે છે. આવું આ સેમ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપણા બધાની પાસે છે. શું આપણે આ વિક્ટિમ માઇન્ડસેટ બનાવે તો આપણે શિકાર છીએ? આપણે જ્યાં સુધી આવું વિચારીશું ત્યાં સુધી આપણે કંઈક નવું નહીં કરી શકીએ. આ એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપો. 15 દિવસ પહેલાનો એક્ઝામ્પલ છે. એક પાણીપુરી વાળો એક વ્યક્તિ જુએ છે કે લોકડાઉન થયું, બિચારો બંધ થઈ ગયો, આવશે નહીં, હવે શું કરશે? પણ 3 દિવસમાં તો પાણીપુરી વાળાને પાછો જુએ છે, અને જુએ છે શું કરે છે તો પૂછવા જાય તો એ માસ્ક વેચવા લાગ્યો. એને પૂછ્યું તમે કેમ? તો આ શું કરે છે? કે
ઘર ચલાવવા માટે મારે કંઈક તો કરવું પડશે, અને ઘરમાં મારી વાઈફને અને મારી માતાશ્રીને આ સિલાઈ કામ આવડતું, તો હવે હું માસ્ક વેચું છું જેનાથી મારા ઘરનું ગુજરાન થાય. તમે વિચાર કરો, એક પાણીપુરી વાળો કેટલો વિનર માઇન્ડસેટ વાળો છે, એ વિચારે છે બીજા રસ્તા. આપણે આ લોકડાઉનમાં શું કર્યું? આ યંગ ઇન્ડિયા જે મને સાંભળે છે, મારો પ્રશ્ન એમને છે કે તમે લોકડાઉનમાં શું કર્યું? કેટલી નવી વસ્તુ શીખ્યા? કેટલી નવી વસ્તુઓ ટ્રાય કરી? કેટલું નવું વાંચન કર્યું? કોલેજ બંધ થઈ પણ શીખવાનું બંધ ના થવું જોઈએ. આવું જો આપણે વિનર માઇન્ડસેટ કેળવીશું તો આપણે કંઈક ઇનોવેટિવ કરી શકીશું. એન્ડ ફાઇનલી આપણે આ વસ્તુમાંથી બહાર આવવું પડશે. આપણે ઘણીવાર એવું કહીએ વેસ્ટ ઇઝ બેસ્ટ, એવું માનીએ. વેસ્ટ ઇઝ બેસ્ટ એટલે શું? મને ઘણીવાર બહુ દુઃખ થાય જ્યારે હું કોઈ દુકાનમાં જાઉં અને પૂછું કે એની ક્વોલિટી કેવી છે, તો શું જવાબ આપે ખબર? અરે સાહેબ, ઇમ્પોર્ટેડ માલ છે. વોટ ડઝ ઇટ મીન? ઇમ્પોર્ટેડ એટલે ફોરેન થી આવ્યો એટલે સારું, અને ઇન્ડિયાનો છે એટલે ખરાબ? બહુ દુઃખ થાય. તમને પણ આ અનુભવ થયો હશે. લોકો કે છે ઇમ્પોર્ટેડ છે. વોટ ડઝ ઇટ મીન? આમાંથી બહાર આવવું પડશે. ઇનોવેશન તમારે કરો તો આ વેસ્ટર્ન એટ્રેક્શન, આ ફોરેનના એટ્રેક્શન માંથી બહાર આવો અને ઇન્ડિયાને એક્સેપ્ટ કરવાનું શરૂ કરો. જો આ યંગ ભારત જે મને સાંભળે છે ઇન્ડિયાને એક્સેપ્ટ કરશે તો જ આપણે આગળ આવી શકીશું. નહીં તો આપણે ફોરેનની પૂજા કરશું ને ફોરેનમાં જતા રહીશું. એમ આ તમે જુઓ ભારતના કેટલા જબરજસ્ત લોકો થયા. તમને રિસન્ટ એક્ઝામ્પલ આપું છું. અત્યારના જે બિલિયનર છે ઇન્ડિયાના, વિજય શેખર શર્મા, મુકેશ અંબાણી, બાબા રામદેવ, આ ભારતની ઓળખાણ છે. શું તમે આમાંથી કોઈ નેક્સ્ટ છો? એવી જ રીતે બીજા એક્ઝામ્પલ તમને આપું. આ એક બાળક છે, 13 વર્ષનો બાળક. કેટલા લોકોને ખ્યાલ છે કે આ વ્યક્તિ કોણ છે? 13 વર્ષનો એક બાળક, એને એક કંપની સ્ટાર્ટ કરી. તમને જવાબ ખબર તો ચેટમાં લખજો. એક ઇન્સ્પિરેશનલ સ્ટોરી છે. 13 વર્ષનો બાળક, એને એક એવો પ્રોબ્લેમ ફેસ થાય છે અને તમે પછીની કેસ સ્ટડી સાંભળજો. હી ઇઝ તિલક મહેતા. આઈ હોપ ઘણા લોકો આન્સર રાઈટ આપે. તિલક મહેતા એ પેપર એન્ડ પાર્સલ કંપની સ્ટાર્ટ કરે છે કે સેમ ડે ડિલિવરી મળે અને બહુ ઓછા પૈસામાં ડિલિવરી મળે મુંબઈ જેવા શહેરમાં. એની 13 વર્ષનો વ્યક્તિ સીઈઓ બની જાય છે. જો આવો વ્યક્તિ સીઈઓ બને, ભારતમાં આવા લોકો છે, તમે પણ કંઈક કરી શકો છો. રાઈટ નાવ મારો એ પ્રશ્ન તમને બધાને છે, તમારી આજુબાજુના પ્રોબ્લેમ જુઓ. તમારી મમ્મીને શું પ્રોબ્લેમ છે, તમારા ઘરમાં શું પ્રોબ્લેમ છે, તમારા સમાજમાં શું પ્રોબ્લેમ છે, તમારા દેશમાં શું પ્રોબ્લેમ છે. થોડો વિચાર પોઝિટિવલી ડિરેક્શનમાં ફોકસ કરશો. આઈ એમ શ્યોર તમે કંઈક ના કંઈક નવું કરી શકશો. પણ આજે આપણું ફોકસ ક્યાં છે? મોબાઈલમાં. આજે આપણું ફોકસ ક્યાં છે? ફ્રેન્ડ્સમાં. આજે આપણું મોબાઈલ ફોકસ ક્યાં છે? જસ્ટ એમ ટિકટોકમાં. આમાંથી જ્યાં સુધી બહાર નહીં આવે ત્યાં સુધી ભારતનું નિર્માણ થશે નહીં. તો આ જ બધા પોઈન્ટ, ધીસ ઇઝ વોટ આઈ વોઝ ટેલિંગ. આપણે ભારતના નિર્માણની વાત કરીએ છીએ. ભારતના નિર્માણમાં ભારતનું મોડલ, અને ભારતનું મોડલ છે પાઇપ્સ. અને આપણા પાઇપ્સ મોડલમાં આપણે બે વસ્તુની વાત કરી. પહેલો પી હતો પેટ્રિયોટિઝમ, એટલે દેશભક્તિ, દેશ પ્રેમ. બીજો પાઇપ્સમાં મોડલમાં આવે છે આઈ, એટલે ઇનોવેશન. જો આપણે આટલી વસ્તુઓ કરીશું તો આપણે ભારતનું નિર્માણ કરીશું. આપણે પાઇપ્સના મોડલમાં આગળ જઈએ. PIPES માં હવે આવશે પી, અને એ પી છે પ્રોડક્ટિવિટી. આઈ ડોન્ટ નો કેટલા લોકોને ખ્યાલ છે આ પ્રોડક્ટિવિટી એટલે શું? કેટલા લોકોને ખ્યાલ છે આ પ્રોડક્શન અને પ્રોડક્ટિવિટીમાં શું તફાવત છે? ઘણીવાર આ તફાવત આપણે સમજતા જ નથી. પ્રોડક્શન અને પ્રોડક્ટિવિટી બંનેને સેમ સમજીએ છીએ. પ્રોડક્શન એટલે ઉત્પાદન કેટલું કરો, પ્રોડક્ટિવિટી એટલે ઉત્પાદકતા. એ ઉત્પાદકતામાં આવે તમારી એફિશિયન્સી. જેટલા રિસોર્સિસ વાપરો છો એની સામે તમે કેટલું કામ કરો છો, કે કામ આઉટપુટ બહાર લો છો, એને કહેવાય છે પ્રોડક્ટિવિટી. જો ભારતે આગળ આવવું હોય તો આ પ્રોડક્ટિવિટીની જરૂર છે. આ મેક ઇન્ડિયા શેના માટે છે? શું આપણે અમેરિકા કરતા સારા થઈ શકીએ ઇનોવેશનમાં? એ આપણે ઓલરેડી વાત કરી. પણ શું આપણે ચાઇના કરતા બેટર થઈ શકીએ? તો ચાઇના કરતા બેટર થવું હોય તેના માટે આ થર્ડ પોઈન્ટ છે, અને એને કહેવાય છે પ્રોડક્ટિવિટી. આપણી ઉત્પાદકતા કેટલી સારી થાય. અને લેટ મી ટેલ યુ, આ તમે કદાચ ઘણીવાર સાંભળતો હોય કે ચાઇના વાળાનો કેમ પ્રોડક્શન ચાલે, ચાઇનામાં કેમ આટલો બધો માલ ચાલે, અને આખી દુનિયા કેમ એમનો પ્રોડક્શન લે છે. એનું કારણ આપણે બનાવ્યું કે ચાઇનામાં છે ને લેબર બહુ સસ્તું છે, એટલે ત્યાં બહુ બધું પોપ્યુલેશન છે, એટલે લેબર બહુ સસ્તું છે, એટલે ત્યાં એ લોકો સસ્તું બનાવી શકે છે. માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, આ એક ભ્રમ છે, અને એવું ભ્રમ તમારો આજે તોડવા માંગુ છું. ચાઇનાનો લેબર સસ્તો નથી. ચાઇનાના લેબરની પ્રોડક્ટિવિટી બહુ જબરજસ્ત છે. હું તમને એક ડેટા આપું એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે ચાઇનાની અંદર 1999 એટલે 1999 ની અંદર એવરેજ પગાર હતો $150. અને આજે હું વાત કરું 2019 ના ડેટાની, 2019 માં ચાઇનાનો એવરેજ પગાર થઈ ગયો છે
$15,000. તમે ઇમેજિન કરો 100 ટાઈમ્સ વધારે લોકોનો પગાર વધી ગયો, વિચ મીન્સ ચાઇનામાં હવે લેબર સસ્તું નથી રહ્યું, બટ ચાઇનાનો લેબર જબરજસ્ત પ્રોડક્ટિવ છે. એક ડેટા મારે તમને બધાને આપવો છે. તમને ખ્યાલ છે કે ફોરેનમાં વર્કિંગ કલ્ચર કેટલા દિવસનું હોય, કેટલા દિવસ ફોરેનમાં લોકો કામ કરે અને ઇન્ડિયામાં કેટલા દિવસ કામ કરે? એટલે આપણે ત્યાં તમે જુઓ, તમારા પેરેન્ટ્સ કે રિલેટિવ કામ કરતા હોય તો એ મંડે ટુ સેટરડે કામ કરે, એટલે ત્યાં 6 દિવસ, આપણે ત્યાં 6 દિવસ વર્કિંગ હોય, બટ ફોરેનમાં કેટલા દિવસ કામ કરતા હોય? ફોરેનમાં કામ કરતા હોય છે માત્ર 5 days. તો આ એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત છે. તમે વિચાર કરો કે આપણે 6 દિવસ કામ કરીએ, એ લોકો 5 દિવસ કામ કરે, તો મેથેમેટિકલી કેલ્ક્યુલેટ કરો તો આપણે એમના કરતા 20% વધારે પ્રોડક્શન કરતા હોવા જોઈએ અને આપણે એમના કરતા માઇટ બી 20% આગળ હોવા જોઈએ. પણ આપણે જે લિસ્ટ જોયું ને ટોપ 5, શું ટોપ 10 માં ભારતની કોઈ કંપની નથી, ભારતની કોઈ એપ નથી અને કોઈ ભારતીય ટોપ પર્સનમાં નથી. એનું કારણ એક ને એક જ છે ને એ કારણ છે આપણી પ્રોડક્ટિવિટી. જેટલા સમયમાં જેટલું કામ આપણે કરી શકીએ છીએ, જેટલા રિસોર્સિસનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, એટલો કરતા નથી. આજના યંગસ્ટર્સ બહુ ગર્વથી એવું કે 1 વીક પહેલા જ વાંચવાનું ચાલુ કર્યું તોય પાસ થઈ ગયો. જસ્ટ ઇમેજિન શું લેવલ પર આજના બાળકો વિચારે છે, પાસ થવાનું વિચારે. અને 7 દિવસ તમે વાંચ્યું તો બાકીના દિવસો તમે કશું વાંચ્યું ને એનું શું કર્યું? આ નુકસાન ખાલી તમારું નથી, આ ભારતનું નુકસાન છે. વોટ આર યુ ડુઈંગ માય યંગસ્ટર્સ? આ આપણા મિત્રો કેવા છે, એ પરીક્ષા ખંડમાં બેઠા હોય ને તો સપ્લિમેન્ટરી, હું તો 10 વર્ષ શિક્ષક રહી શક્યો છું, તો સપ્લિમેન્ટરી હું નજીક જાઉં ને ધીરે, સર સપ્લિમેન્ટરી આપજો ને, ધીરે રહીને માંગે. તમને ખબર કેમ? એને શરમ આવે, એના મિત્ર સાંભળી જશે કે જોઈ જશે ને કે આટલી બધી સપ્લિમેન્ટરી ભરે છે તો બહાર જઈને ઠપકો આપશે. આવા મિત્રની ભારતને જરૂર નથી. સો માય યંગસ્ટર્સ, આ મારી રિક્વેસ્ટ છે તમને કે તમે કેવા મિત્રો કેળવો છો, કેવા લોકો સાથે રહો છો, પ્રોડક્ટિવ બનાવે છે કે તમને આળસુ બનાવે છે, તમને સારું કામ કરવા માટે પ્રેરે છે કે તમને ખરાબ કામ કરવા માટે પ્રેરે છે? આ સમજવાની બહુ જરૂર છે ભારતની. ભારત યંગ દેશ છે. આપણે ભારતના એસેટ થઈશું કે લાયબિલિટી થઈશું એ મિત્રો તમારા હાથમાં છે. સો પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. આ પ્રોડક્ટિવિટીની જબરજસ્ત જરૂર છે. આપણે આપણા સમયનો, આપણા ટેલેન્ટનો, આપણા રિસોર્સિસનો પ્રોપર યુટિલાઇઝેશન નથી કરતા. તમારામાં એ ક્ષમતા છે જે તમે ભારતને વિશ્વનો રાજા બનાવી શકો છો, વિશ્વનો કિંગ બનાવી શકો છો, પણ તમે શું કરો છો તમારા સમય, ટાઈમ અને ટેલેન્ટથી એ ડિસાઈડ કરશે. તો કેવી રીતે આપણી પ્રોડક્ટિવિટી વધારીએ એના ઉપર વાત કરીએ. સૌથી પહેલા વાત કરીએ એક્સિલન્સની. અત્યારે જ મેં વાત કરી કે આપણું ટાર્ગેટ શું છે? પાસ થઈ જવું જોઈએ. બસ આ ટાર્ગેટ આપણું ના હોવું જોઈએ. આપણું ટાર્ગેટ હોવું જોઈએ એક્સિલન્સ. કેમ માત્ર પાસ થવું છે? એમાંથી બહાર આવીને એક્સિલન્સમાં જાઓ. અને ભારત, આ તો તમારે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ગોલની વાત કરું, પણ ભારતને શેની જરૂર છે ખબર? ભારતને જરૂર છે કે આ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એક્સિલન્સમાંથી બી બહાર આવો અને તમે ભારતના એક્સિલન્સમાં જાઓ. કોઈ એક વિદ્યાર્થીને કઈ વસ્તુ યાદ કરવા માટે એક સરસ ટેકનિક આવડી ગઈ તો કેમ એ એના સાથી મિત્રોને નથી સમજાવતો? કેમ એક ટોપર, એની સાથે રહેવા વાળો વ્યક્તિ જે ફેલ થાય છે એ ચલાવી લે છે? આ ભારતને ચાલશે નહીં. મને આજે પણ યાદ છે 11-12 ધોરણમાં એક મારો મિત્ર હતો, મને રોજ સ્કૂલ સાથે લઈ જાય. હું સાયકલ લઈને જાઉં તો એવું કે ના તું શું કામ સાયકલ પર જાય, મારી પાસે લ્યુના છે, તું મારી સાથે લ્યુના પર આવજે. આખું મને લગભગ 4 મહિના લઈ ગયો અને પહેલું પરીક્ષાનું રિઝલ્ટ આવ્યું ને ત્યારે મારા 41 માર્ક્સ અને એના 14 માર્ક. તો મને દુઃખ થયું કે હાઉ કેન ઇટ બી? રોજ સાથે આવીએ, રોજ સાથે જઈએ અને મારા સાથી મિત્રના 14 માર્ક આવે, કેવી રીતે ચાલે? આ દુઃખ તમને થવું જોઈએ. તો સૌથી પહેલા તમે તો વિચાર કરો, તમે તો હાયર લેવલનું ટાર્ગેટ કરો. એ અમારો મિત્ર એક 11મા ધોરણની અંદર એને ફોરેન હતો, ડાયરેક્ટ 12માં એડમિશન લીધું અને 11માં 1 મહિના પહેલા આવ્યો. બધા ટ્યુશન વાળાએ ના પાડી દીધી. અમે 3-4 મિત્રો એને ભણાવ્યો. આવા વિદ્યાર્થીની ભારતમાં જરૂર છે. આ પહેલી વસ્તુ, તમારું એક્સિલન્સ લાવો. બીજી વસ્તુ, આ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એક્સિલન્સમાંથી ઉપર ઉઠો અને તમારી આજુબાજુ વાળા બધાને સારું કરવા માટે પ્રેરો. તો ભારતની પ્રોડક્ટિવિટી ક્યારે આવશે? જ્યારે આપણે આ પહેલા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એક્સિલન્સ લાવીએ અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એક્સિલન્સમાંથી બહાર આવીને ઇન્ડિયન એક્સિલન્સમાં વિચારીએ. તમે તમારા ક્લાસમાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓ, તમારી કોલેજમાં કેટલા છો? તમે 1000 જણ છો? એ તમારી કોમ્પિટિશન આ 1000 જણ સાથે નથી, તમારી કોમ્પિટિશન આ વિશ્વના કરોડો વિદ્યાર્થી સાથે છે. તો પ્લીઝ નાનું ના વિચારો અને કમ્પ્લીટ એક આખા ઇન્ડિયન એક્સિલન્સની વાત કરીએ તો ભારત આગળ આવશે. બીજી વાત કરીએ પ્રોડક્ટિવિટી કેવી રીતે વધારીએ, તો તમને એક બીજું એક્ઝામ્પલ આપું. એક આ કાસ્ટિંગ કંપની છે, કાસ્ટિંગ મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય, દુનિયામાં સૌથી વધારે બને.
પણ તકલીફ એ છે કે ફોરેનર લોકો આપણે ત્યાં બાય નથી કરતા, એટલે આખા દુનિયામાં બને વધારે, પણ એનું કારણ શું છે ખબર? એનું કારણ એ છે કે ઇન્ડિયામાં બધા નાના પ્લેયર છે, અને આ નાના પ્લેયરના લીધે હું તમને એક ઉદાહરણ આપું. તમને ભણવા માટે 20 નોટબુક જોઈતી હોય, નોટબુક તમારે લેવી છે ને 20 નોટબુક લેવી છે, શું તમે 10 અલગ અલગ સ્ટેશનરી પરથી બબ્બે લાવશો કે એક જ જગ્યાથી 20 નોટબુક લાવશો? ઓબ્વિયસલી એક જગ્યાથી 20 લાવીએ. તો આપણે ત્યાં પ્રોબ્લેમ એ છે કે એટલા બધા નાના પ્લેયર છે, ફોરેનનો ઓર્ડર બહુ મોટો છે, પણ આ બધા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પ્લેયર છે, એ કલેક્ટિવ નથી. ભારતની તકલીફ એ છે કે આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી સ્ટાર છે પણ કલેક્ટિવલી ઝીરો, એટલે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી હીરો બટ કલેક્ટિવલી ઝીરો. સો આપણી શું જરૂર છે? આપણે અંદર કોમ્પિટિશન બંધ કરીએ અને શું આપણે કોલાબરેટ કરી શકીએ, શું આપણે એકબીજા સાથે આવી શકીએ. અને જેટલા લોકો ઘણા બધા આજે સ્ટાર્ટઅપની બહુ વાત થાય તો ત્યારે અમે એવું કહીએ કે કોલાબરેટ કરો. એકલા રહીને તમે શું કરશો? અને કોલાબરેશન પાછું કેવું કરવું? હવે તમે એક મેનેજમેન્ટનો વ્યક્તિ આવે, એક સિવિલ એન્જિનિયર વાળો આવે, એક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ વાળો આવે, એક મેકેનિકલ વાળો આવે, જ્યારે આવા બધા વ્યક્તિ સાથે આવશે અને કોલાબરેશન કરશે ને ત્યારે એક જબરજસ્ત પ્રોડક્શન થશે. સો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ માંથી બહાર આવીએ, કોમ્પિટિશન માંથી બહાર આવીએ અને કોલાબરેશનમાં આવીશું તો પ્રોડક્ટિવિટી આપણી વધશે. બીજું એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ મારે તમને બધાને કહેવી છે ઇઝ આપણે ઘણીવાર એવું કહીએ કે આ સિલેબસ તો જો કેવું છે. હું તો એવું કહું કે સિલેબસના બિયોન્ડ જાઓ. કેમ તમે સર્ટિફિકેટ માટે ભણો છો? કેમ ડિગ્રી માટે ભણો છો? એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ એક્ઝામ્પલ તમને બધાને આપું ઇઝ તમે જ્યારે તમારો ગ્રેજ્યુએશનમાં આવ્યા હશો ને 12મું પાસ કરીને, તો કોલેજમાં યુઝ્યુઅલી પહેલા દિવસે શું સવાલ આવે ખબર? પહેલા દિવસે શું સવાલ આવે? બધા ટીચર આવીને પૂછે આ બીબીએ કેમ લીધું, બીકોમ કેમ લીધું? આ સવાલ બહુ કોમન. એટલે અમને એમબીએ માં સવાલ પૂછેલો કે તમે આ એમબીએ કેમ લીધું? તો મારા મિત્રે બહુ જબરદસ્ત જવાબ આપ્યો. એને કીધું મેડમ પપ્પાએ કીધું છે. શું કે મેડમ પપ્પાએ કીધું છે કંકોત્રીમાં લખાવવું જોઈએ. આના માટે એને એમબીએ કરવું છે. ખાલી ડિગ્રી જોઈએ કે જેનાથી લાગે કે એમબીએ કર્યું છે. પ્લીઝ આ માઇન્ડસેટમાંથી બહાર આવો, એક સર્ટિફિકેટના માઇન્ડસેટમાંથી બહાર આવો અને કોનોઝર એટલે એક્સપર્ટ બનો. માત્ર ખાલી ચોપડીયું જ્ઞાન ના હોય, પ્રેક્ટિકલ સ્કિલ્સ હોય. એક પ્રશ્ન મારે તમને બધાને પૂછવો છે, જેટલા ફોર એક્ઝામ્પલ કોમર્સમાં છે, જેટલા અકાઉન્ટિંગમાં છે કે મેનેજમેન્ટમાં છે, કેટલા લોકોને પ્રેક્ટિકલ ટેલી આવડે છે? કેટલા લોકોને જીએસટી ભરતા આવડે? કેટલા લોકોને ઇન્કમ ટેક્સ ભરતા આવડે છે, રિફંડ માંગતા આવડે છે, બેંકના બધા ફોર્મ ભરતા આવડે છે, કોઈ કંપનીનું ઇન્કોર્પોરેશનમાં કયા કયા ફોર્મ આવે એ ખબર છે? અને કહેવાય પ્રેક્ટિકલ નોલેજ. ચોપડીમાં તો તમે લિસ્ટ બનાવી દો કે આ ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ કે આવું બધું આવે કે જીએસટી આવે, પણ પ્રેક્ટિકલી કેવી રીતે કરાય? એને કહેવાય સ્કિલ્સ. ભારતને સ્કિલ્સની જરૂર છે. નોલેજ તો ગૂગલ પર મળી જાય છે. સો વોટ વી વોન્ટ ઇઝ પ્રેક્ટિકલ સ્કિલ્સમાં એક્સપર્ટ હોય એવા વિદ્યાર્થી અને સિલેબસના બિયોન્ડ વિચારે એવા વિદ્યાર્થી. સારી વાત આજની તારીખે છે કે દુનિયાનું સારામાં સારું નોલેજ, ઇવન હાર્વર્ડનું કે કેમ્બ્રિજના પ્રોફેસર્સનું નોલેજ તમને ઘર બેઠા અહીંયા મળી શકે. માત્ર ને માત્ર તમને શું જોઈએ? ઇન્ટરનેટ. અને મને એટલું ખબર છે તમે આજે મને સાંભળો છો તે ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી છે. તમે મારા સુધી પહોંચી શકો તો તમે હાર્વર્ડ કે કેમ્બ્રિજના વિદ્યાર્થી અને એને જે મળે છે એ ફેસિલિટી તમને પણ મળી શકે. પણ પ્રશ્ન છે ઇન્ટરનેટ તમારા હાથમાં આવે તો તમે જોવો છો શું? તમે વાપરો છો શેના માટે? અને એ ડિપેન્ડ કરે છે તમારી, એ બતાવે છે તમારી પ્રોડક્ટિવિટી, તમારું ફોકસ. સો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધીસ ઇઝ વોટ આઈ વોન્ટ ટુ ટેલ યુ માય યંગસ્ટર્સ એન્ડ માય યંગ ઇન્ડિયા. તમારી પાસે આજે જે જોઈતું હતું તે મળી ગયું છે. ઇન્ટરનેટ આવી ગયું છે એટલે એવું ના વિચારો કે આ કોલેજમાં છું એટલે આનું નોલેજ મને મળશે. દુનિયાનું જે નોલેજ જોઈએ તે તમને મળશે. સો પ્લીઝ ગો થ્રુ પ્રેક્ટિકલ સ્કિલ્સમાં તમે જાઓ, ધેન આપણે ભારત બનાવી શકીશું. આજની તારીખે તમે કંપનીની સિચ્યુએશનની વાત કરું તો કંપનીની સિચ્યુએશન લોકડાઉન લીધે કેવી છે? નથી પ્રોડક્શન થતું, નથી સેલ્સ થતું, નથી કોઈ પૈસા આવતા, પણ એની સામે એમના બધા ખર્ચા ચાલુ, રેન્ટ ચાલુ, પગાર ચાલુ, જો કશેથી પૈસા લાવ્યા હોય તો વ્યાજ ચાલુ. આવી જગ્યાએ કંપની હવે જૂની રીતે જે જોબ આપતી તે નહીં આપે. હવે કંપની શું વિચારશે? અને આપણે જે શું વિચારવાનું છે કંપનીના સંદર્ભે વિચારીને પુટ યોરસેલ્ફ ઇન કંપની પોઝિશન, અને કંપનીની પોઝિશનથી વિચારશો તો શું થશે? હવે આવું સમજો કે આ ટાઈમ ઓરિએન્ટેશનથી બહાર આવો. હવે કોઈ તમને જોબ એવી નથી મળવાની 9 થી 5 જાઓ, ત્યાં બેસીને આવ્યા, ખુરશી ગરમ કરીને આવ્યા એટલે તમને પૈસા મળી જશે. રોંગ. આ ટાઈમ ઓરિએન્ટેશનમાંથી બહાર આવો. ભારતમાં તમારે રહેવું હોય ને સારું કામ કરવું હોય તો રિઝલ્ટ ઓરિએન્ટેશન પર કંપનીનો ફોકસ હશે. અને આ રિઝલ્ટ તમે ક્યારે લાવશો? અત્યારે મેં તમને વાત કરી, તમારી અંદર સ્કિલ્સ હશે તો જ પ્રોડક્ટિવિટી આવે. આવા ભારતની જરૂર છે કે જે રિઝલ્ટ લાવવા માટે કામ કરે, 9 થી 5 ખુરશી ગરમ ના કરે. એક ફાઇનલ પોઈન્ટ તમને બીજો કહું ઇઝ એક
એરલાઇન કંપની છે દુનિયાની સૌથી જૂનામાં જૂની કંપની. એક બીજો ડેટા તમને કહું, 1.5 લાખ આઈટી વાળાની જોબ ગઈ, યાની 10 મિલિયન અને 10 કરોડ લોકોની જોબ ખતરામાં છે. એરલાઇન કંપની બેંકરપ્ટ થવા જઈ રહી છે. આવી સિચ્યુએશનમાં શું સમજવા જેવી વસ્તુ છે ઇઝ આટલી બધી કંપની જો બંધ થતી હોય તો આપણે શું કરવું જોઈએ? આપણે એ સમજવું પડશે કે આ જોબ સિકિંગ માઇન્ડસેટમાંથી બહાર આવો. જોબ સિકિંગ એટલે શું? મને જોબ કસેથી મળે, મારે ત્યાં કોઈ કંપની આવે, મારી કોલેજમાં પ્લેસમેન્ટ આવે, ભૂલી જાઓ. જોબ સિકિંગ માઇન્ડસેટમાંથી બહાર આવો અને જોબ ક્રિએટર બનો. આ જોબ ક્રિએટર ક્યારે બનાય? તમને ખ્યાલ છે વોટ ડુ આઈ સી? જોબ ક્રિએટર ક્યારે બનાય? જ્યારે તમે પોતે એક બિઝનેસમેન બનો અને તમારી અંદર 10 લોકોને તમે જોબ આપો. હું તમને આજે એક ચેલેન્જ આપું છું, જે કોલેજમાં તમે ભણો છો નેક્સ્ટ 4 વર્ષમાં તમે અહીંયા પ્લેસમેન્ટ માટે આવવા જોઈએ અને આપણી આ કોલેજમાંથી આપણે 10 વિદ્યાર્થીને ઉઠાવવા છે. શું આ ચેલેન્જ લેવા માટે તૈયાર છો? આપણે જોબ સિકિંગમાંથી જોબ ક્રિએટર બનવાનું છે. ઇફ વી કેન ડુ ધેટ તો આપણે ભારતનું નિર્માણ કરી શકીશું. એન્ડ વન ફાઇનલ એસ્પેક્ટ, ધીરુભાઈ અને જેકમાની વાત કરું. ધીરુભાઈએ કીધું થિંક બિગ. જેકમાં એક લાઈન બહુ સરસ કે છે, બડા સોચો યા ઘર બેઠો. એટલે મોટું વિચારો ને તો ઘરે બેસી રહેવાનું ભાઈ. નાનું કામ કરવા માટે 21મી સદી નથી. સો વોટ વી નીડ ટુ ડુ ઇઝ તમે જે પણ કરો આ લોકલ લેવલ પર જે વિચારો છો ને કે હું સુરતમાં છું, વરાછામાં છું, ગુજરાતમાં છું, ભૂલી જાઓ. એવા લેવલ પર કામ કરો જે વર્લ્ડ લેવલનું છે. એવું પ્રોડક્શન કરો કે એવી સર્વિસ આપો જે વર્લ્ડ ક્લાસ છે. જો આવું માઇન્ડસેટ આવશે તો પ્રોડક્ટિવિટી વધશે અને ભારતને આવા માઇન્ડસેટની જરૂર છે. જો આ કરશો તો ભારતનું નિર્માણ થશે. અને ધીસ ઇઝ વોટ આઈ મીન કે જો ભારતનું નિર્માણ કરવું હોય તો પાઇપ્સ મોડલ. આપણે વાત કરીએ છીએ ભારતના નિર્માણની. ભારતના નિર્માણ માટે મોડલ ઇઝ યસ, ધ મોડલ ઇઝ પાઇપ્સ. સો પેટ્રિયોટિઝમ, ઇનોવેશન, પ્રોડક્ટિવિટી અને નેક્સ્ટ સ્ટેપ પર આપણે જઈએ છીએ પાઇપ્સ મોડલના અંદર ઈ, અને ઈ એટલે એથિક્સ. એથિક્સ એટલે સાચું ખોટું શું હોય એની સમજ હોવી જોઈએ. શું કરાય, શું ના કરાય, વોટ ઇઝ રાઈટ, વોટ ઇઝ રોંગ, શું જસ્ટ છે, શું જસ્ટિસ છે, શું જસ્ટિસ નથી, એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. એથિક્સ પણ એક એવી વસ્તુ છે જે આપણને ચાઇના કરતા સારું બનાવી શકે. સો ચાઇનાની પ્રોડક્ટિવિટી કરતા આપણી પ્રોડક્ટિવિટી સારી હોવી જોઈએ, એના મેં પોઈન્ટ્સ કીધા. પણ ચાઇનાની સામે આપણે લડવું હોય તો બીજો પોઈન્ટ બહુ સરસ છે, ઇઝ એથિક્સ. આપણને બધાને ખબર છે, મજાકમાં આપણે બધા કહેતા હોય આ તો ચાઇનાનો માલ છે ભાઈ, ચલા તો ચાંદ તક નહીં તો શામ તક. તોય કેમ ચાઇનાનું બાય કરીએ? કારણ કે અત્યારે ચાઇનાનું ઓલ્ટરનેટિવ આપણી પાસે નથી. સો એ ચાઇનાનું ઓલ્ટરનેટિવ બનવું હોય તો પ્રોડક્ટિવિટી લાવો, ઇનોવેશન લાવો અને સાથે સાથે એથિક્સ, આ ખોટા કામ કરવાના એ માઇન્ડસેટ હશે, ચાઇના કરતા આપણે સારા થઈ શકશું. ચાઇનાએ આવા સમયે જ્યારે એક મહામારી છે, વિશ્વ મહામારી, એવા સમયે એક આપણે જે અંડર ગાર્મેન્ટ્સમાંથી માસ્ક બનાવીને આપ્યા એ રિજેક્ટ થયા. ખરાબ ક્વોલિટીના સેનિટાઇઝર્સ અને પીપીઈ ઇક્વિપમેન્ટ્સ આપે છે. સો ચાઇના કરતા સારું થવું હોય તો એક વસ્તુ સમજો, ઇઝ એથિક્સ. એથિક્સને વળગી રહો, એથિકલ થાઓ, વેલ્યુઝને છોડો નહીં. એક એક્ઝામ્પલ આપું, તમને એક ઉદાહરણથી સમજાવું કે કેમ એથિક્સ જરૂર છે ને એથિક્સ કરવાથી શું સારું થાય. ને એક મસ્ત જબરદસ્ત એક્ઝામ્પલ આપું. આપણે બધાને એક કંપની ખ્યાલ છે ઇઝ કોલગેટ. અને કોલગેટ ફેમસ છે ના પેસ્ટ માટે, પણ એક પેસ્ટ પણ નથી બનાવતી, કોલગેટના બ્રશ પણ આવે. મારો પ્રશ્ન તમને બધાને છે, ધ યંગ ઇન્ડિયા જે મને સાંભળે છે, એ પ્રશ્ન એ છે કે કોલગેટના આખા વિશ્વના 70 થી 80% બ્રશ એક જ જગ્યાએ બને. તમને ખબર છે ક્યાં? ખબર હોય તો ચેટમાં લખો. કોલગેટના 70 થી 80% બ્રશ આખા વિશ્વના એક જ જગ્યાએ બને. એ બને છે ઇન્ડિયામાં, એ બને છે ગુજરાતમાં. અને લેટ મી ટેલ યુ, એ ગુજરાતમાં વડોદરામાં બને છે. અને આ કેમ? ઇઝ બીકોઝ ઓફ એથિક્સ. લેટ મી ટેલ યુ ધીસ સ્ટોરી. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઘણી વાર આપણને બધાને એવું લાગે કે સાલું ખોટું કામ કર્યા વગર મોટું જ ના થવાય, જરા થોડું ઘણું તો ભેળસેળ કરવી જ પડે. મારો એક મિત્ર છે, મને એવું કે આ પોલ્યુશન ચાલે ને ત્યારે હું ફોન ના ઉચકું. મેં પૂછ્યું કેમ ફોન ના ઉચકે? સાલો કોઈનો પાછો ફોન આવે ને ખોટું બોલવું પડે તો. એ બિઝનેસમેન છે એટલે એના માઇન્ડસેટ એવું છે કે ખોટું બોલ્યા વગર ધંધો જ ના થાય. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, એથિક્સ સાથે પણ મોટા કામ થાય. અને આ એક્ઝામ્પલ તમને આપવા જઈ રહ્યો છું, એ પ્રૂવ કરશે કે એથિક્સ થી પણ મોટું થઈ શકાય. આ બધી જેટલી મોટી કંપની હોય ને એ બધી મોટી કંપની યુઝ્યુઅલી જાતે પ્રોડક્શન ના કરે. એ લોકો શું કરે? જોબ વર્ક કરાવે, બહાર આઉટસોર્સિંગ કરે. આવી રીતે છેલ્લા 20-30 વર્ષથી કોલગેટ કંપની પણ ઘણા બધા મેન્યુફેક્ચરરને આઉટસોર્સ કરવા માટે બ્રશ આપતી હતી. એક વર્ષ આવી રીતે એક આજે બરોડાની કંપની છે, કંપનીનું નામ છે જ્વેલ બ્રશ. એને પણ કામ મળ્યું એટલે વર્ષ પત્યું એટલે એમણે એક મેલ લખ્યો કે તમે આ જે બ્રશ બનાવવા માટેના જે ઉપર બ્રિસલ્સ જે ફાઈબર આવે એ તમે આપો. એ વધ્યું છે, એ વધેલા ફાઈબર્સનું શું કરીએ પ્લીઝ જણાવો.
આટલો એક સિમ્પલ મેલ લખ્યો, પણ આ એક નાનકડા મેલ થી આખી કોલગેટ કંપની જે આખા દુનિયામાં જ્યાં જ્યાં ઓફિસ હતી તહેલકો મચી ગયો. તમને ખબર છે કેમ? છેલ્લા 25-30 વર્ષથી લોકો અલગ અલગ જગ્યાએ આઉટસોર્સિંગમાં પ્રોડક્શન આપે, જોબ વર્ક આપે, કોઈએ આવું ફાઈબર પાછું આપ્યું જ નથી. અને આ ફાઈબરની કિંમત હતી 10 લાખ રૂપિયા. બીજી બધી કંપની આ ફાઈબર વાપરે, પોતાના બ્રશ બનાવીને વેચી કાઢે. ના ત્યારે કોલગેટને ખબર પડી કે આ એક જ કંપની અમને 30 વર્ષમાં મળી કે જે એથિકલ છે, અને પછી રેસ્ટ ઇઝ હિસ્ટ્રી. ધીરે ધીરે બીજી બધી જગ્યાએ જોબ વર્ક બંધ કરાવીને બધું વર્ક આવી ગયું. બરોડામાં વર્લ્ડના 80% બ્રશ ઇઝ ડેઈલી 10 લાખ બ્રશ. તમે વિચાર કરો બને છે. એ 10 લાખ બ્રશ પર તમે વિચાર કરો ખાલી 1 રૂપિયા બી નફો થતો હોય ને, તો રોજનો 10 લાખ નફો, મહિનાનો 3 કરોડ નફો અને વર્ષનો 36 કરોડ નફો લે છે આ કંપની બરોડામાં બેઠી બેઠી આખા વર્લ્ડનો. બટ ઇટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ એથિક્સ. સો ભારતે આગળ આવવું હોય, અને જે ભારતની મારી કલ્પના છે, એ ભારતનું કલ્પના જે કરું છું એ એથિકલ હોવું જોઈએ. આપણે એવા દેશમાંથી છે જ્યાં રામ થયા, એવા દેશમાંથી જ્યાં કૃષ્ણ થયા, એવા દેશમાંથી જ્યાં ગાંધીજી થયા, તો આ દેશ ઓલવેઝ એથિકલ હોવું જોઈએ. તો એથિક્સ નું એક્ઝામ્પલ આપ્યું એક જ્વેલ બ્રશ. બીજું થોડું કંઈક ઓછું થવું જોઈએ તો એ છે કરપ્શન. આપણે કરપ્શનને સહકાર ના આપીએ. આપણે આમ વાતો બહુ કરીએ કે કરપ્શન ના હોવું જોઈએ, પણ ટ્રિપલ સવારી પકડે ને એટલે 100 રૂપિયા આપીને આપણે છૂટવું હોય. આ કરપ્શનનો આપણે સાથ જ આપીએ છીએ. શું આપણે એવું કંઈ કરી શકીએ કે કરપ્શન ઓછું થાય? એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત છે. હું તો જેવી તમારા ઇન્ટ્રોડક્શનમાં કીધું કે 22 દેશના લોકોને ટ્રેનિંગ આપી છે. તમે યુ નેમ અ બિગ કંપની, અને બિગ કંપનીની મેં ટ્રેનિંગ આપી હશે, પણ ત્યાંના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ મને શું કે ખબર? એટલે એવું નથી કે ભારતમાં જ કરપ્શન છે. કરપ્શન બીજા બધા દેશોમાં પણ છે, પણ ભારતમાં બહુ લાર્જ સ્કેલ પર છે. અને બીજો એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ મેં વાત કરી કે ભારતનું કરપ્શનની વાત કરીએ અને ફોરેનના કરપ્શનની વાત કરીએ, તો ફોરેનનું કરપ્શન છે ને એ ઓનેસ્ટ કરપ્શન છે, અને ભારતમાં કરપ્શન ડિસઓનેસ્ટ કરપ્શન છે. અને થોડું ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે કે ઓનેસ્ટ કરપ્શન અને ડિસઓનેસ્ટ કરપ્શન એટલે શું? એટલે એ લોકો મને વાત કરે કે ફોરેનમાં પૈસા આપો ને તો કામ થઈ જાય નક્કી છે, પણ ભારતમાં પૈસા આપીને કામે થાય એ નક્કી નથી. જસ્ટ ઇમેજિન ભારતની ઇમ્પ્રેશન ફોરેનર્સના માઇન્ડમાં કેવી છે. આ માઇન્ડસેટ આપણે બ્રેક કરવો છે. શું આપણે ચીટિંગ કરતા બંધ થઈએ? ચીટિંગ કરવાનું કોને છેતરીએ છે? સો એ છેતરવાનું જો આપણે બંધ કરીશું તો ભારતની ઇમેજ બહાર જબરજસ્ત આવશે. સો ધીસ ઇઝ વોટ આઈ વોન્ટ. આ જે ભારતની કલ્પના હું કરું છું એમાં પાઇપ્સ મોડેલ બહુ જરૂરી છે. ઇઝ પેટ્રિયોટિઝમ, ઇનોવેશન, પ્રોડક્ટિવિટી, એથિક્સ, અને લાસ્ટ એક મોડેલમાં આવે છે ઇઝ સર્વિસ. શરૂઆતમાં મેં તમને વાત કરી કે 40 કંપનીમાંથી 4 જ કંપની ભારતમાં આવે છે, 36 નથી આવતી. ને ક્યાં જાય છે? બાંગ્લાદેશ, વિયેતનામ, ફિલિપાઇન્સ. હાઉ કેમ? ઇઝ બીકોઝ ઓફ ધીસ આ પુઅર સર્વિસ. તમને બધા એક શબ્દ સાંભળ્યો હશે, આફ્ટર સેલ્સ સર્વિસ. અને આફ્ટર સેલ્સ કરતા એના પહેલા પણ ઘણી બધી સર્વિસ આવે જે એક ફોરેનર એક્સપેક્ટ કરે છે, ફોરેનની કંપની એક્સપેક્ટ કરે છે ભારત માટે, પણ એ બહુ બધું મિસિંગ છે. હું થોડા પોઈન્ટ તમને આપું કે આ સર્વિસ ઓરિએન્ટેશન ભારત કેવી રીતે લાવી શકે. સૌથી પહેલી વસ્તુ જે આપણે સમજવાની જરૂર છે સર્વિસ ઓરિએન્ટેશનમાં ઇઝ ટાઈમ પંક્ચ્યુઆલિટી. આપણે કેટલા ટાઈમ પંક્ચ્યુઅલ છે ભારતમાં? એટલે 10 વાગે જો તમારી મીટિંગ હોય તો એનો મતલબ શું થાય? ઘરથી 10 વાગે નીકળવાનું. આ કેટલું આપણે ટાઈમ પંક્ચ્યુઅલ થઈ શકીએ? આ ઇમ્પ્રેશન ભારતની બહુ ખરાબ છે. આ ઇમ્પ્રેશન સુધારવાની જરૂર છે. ટાઈમ પંક્ચ્યુઅલ. જ્યારે તમે ફોન કરવા કીધું તો ફોન કરો છો, મીટિંગ કરવા કીધું ત્યારે મીટિંગ કરો છો, પ્રપોઝલ આપવાનું કીધું ત્યારે પ્રપોઝલ આપી શકો છો, તમે ટાઈમ પર ડિલિવરી આપી શકો છો. આવું હોય ને તો કહેવાય કે જબરજસ્ત સર્વિસ છે. એક એક્ઝામ્પલ મારે તમને આપવો છે. જો તમને એક ચોઇસ મળે, ચોઇસ એ છે કે તમે એક પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરતો હોય, એટલે એક મેન્યુફેક્ચરર હોય એની પાસે સીધો માલ લો, અને બીજી બાજુ એક એવો ઓપ્શન છે કે એક હોલસેલર છે જે મેન્યુફેક્ચરર પાસે લે અને તમે એની પાસે લો, તો તમે શું પસંદ કરશો? એક મેન્યુફેક્ચરર પાસે લેવાનું પસંદ કરશો કે પછી તમે એવું પસંદ કરો કે આપણે હોલસેલર પાસે લઈ લઈએ? ઓબ્વિયસલી આપણે બધા એવું વિચારીએ કે આપણે સીધું મેન્યુફેક્ચરર પાસે ના લઈ લઈએ. લેટ મી ટેલ યુ, આપણી સુરતની જ વાત કરું છું. સુરતના ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીનો તમને એક્ઝામ્પલ આપું. ફોરેનની મોટા મોટી કંપની, ઇટ ઇઝ કંપનીઝ લાઈક ટિફેની ને એ બધી કંપની એ ભારત પાસે સીધો ભારતના મેન્યુફેક્ચર પાસે હીરા લેતી નથી. એવો એક ટ્રેન્ડ હતો. એ ફોરેનના હોલસેલર પાસે લે, કારણ કે એમને ડાઉટ છે કે આ સુરતનો અહીંયા આપણે ત્યાંનો સુરતનો, બરોડાનો, ઇન્ડિયાનો કોઈ મેન્યુફેક્ચર જે ટાઈમે ડિલિવરી કે છે એ ટાઈમે આપશે કે નહીં એને ડાઉટ છે, ક્વેશ્ચન માર્ક છે. એની પાસે ટ્રસ્ટ નથી અને એટલે હોલસેલર પાસે લે છે. કેટલા દુઃખની વાત છે. આપણે બહુ પ્રાઉડલી કહીએ સુરત એટલે ડાયમંડ સિટી, સુરત એટલે ધ ટેક્સટાઇલ હબ, બટ આપણને એનો સીધો ફાયદો મળતો
નથી. બીકોઝ ઓફ ધેટ આ ઇમ્પ્રેશન ખરાબ છે, આપણે ટ્રસ્ટ નથી મૂકી શકતા. ના, આ ટ્રસ્ટ એને કહેવાય સર્વિસ. બીકોઝ ઓફ ધીસ આ અછતના લીધે આ પ્રોબ્લેમ, આપણું કોમ્યુનિકેશન પ્રોપર નથી, આપણે બરાબર રિસ્પેક્ટ થી વાત નથી કરતા. ધેટ ઇઝ વાય ભારતની બહુ બધી તક જાય છે. લેટ મી ટેલ યુ, આ બાંગ્લાદેશ, વિયેતનામ અને ફિલિપાઇન્સ આના લીધે આપણા કરતા આગળ જઈ રહ્યું છે. બહુ બધી કંપની આ બધા દેશોમાં જઈ રહી છે. સો જ્યાં સુધી આપણે આ બધું નહીં કરીશું, ઇવન એક વસ્તુ સર્વિસમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ઇઝ હેલ્પફુલ. આપણે એવું કંઈક કરીએ કે આપણે એના માટે હેલ્પ કરીએ. માત્ર ને માત્ર મને પૈસા મળે, હું કમાઈ શકું એવું ના વિચારીએ. આપણે કોઈની હેલ્પ કરીએ એવું વિચારીશું. જે દિવસે આવું સર્વિસ ઓરિએન્ટેશન આપણે ત્યાં આવી જશે, તે દિવસે આપણે ભારતનું નિર્માણ કરી શકીશું. સો માય યંગ ઇન્ડિયન્સ જે મને સાંભળે છે, આ મારી રિક્વેસ્ટ છે, ઇફ વી વોન્ટ, જો તમારે આત્મનિર્ભર ભારત બનાવવું હોય, જો આ પરિસ્થિતિને અવસર બનાવવું હોય, અને જો ભારતનું નિર્માણ કરવું હોય, અને જો તમે અત્યારે તમે તમારા જે નાના નાના ગોલ્સ, જે બધા પ્રોબ્લેમ્સ માંથી બહાર આવીને જો ભારતનું વિચારશો, મોટું વિચારશો, તો તમે પણ કંઈક મોટું કામ કરશો. અને એ કરવા માટે એક મોડલ હું પ્રપોઝ કરું છું, અને એ મોડલ છે પાઇપ્સ મોડલ. પેટ્રિયોટિઝમ, ઇનોવેશન, પ્રોડક્ટિવિટી, એથિક્સ અને સર્વિસ. જો આપણે આટલી સિમ્પલ 5 સ્ટેપ્સને ફોલો કરીશું, આઈ એમ શ્યોર, અને આઈ એમ શ્યોર જો આ યંગ ઇન્ડિયા જે મને સાંભળી રહ્યું છે, આ યંગ બ્રિગેડ જો ભારત માટે કામ કરવાનું શરૂ કરશે, તો ભારત પાછું એ સોનાની ચીડિયા બની જશે. સો વિથ ધેટ, થેન્ક યુ સો મચ ફોર લિસનિંગ ટુ મી. એક રિક્વેસ્ટ તમને કરું છું, આ રીતના તમારે વિડીયોઝ જોવા હોય ફોર મી, મારી યુટ્યુબ ચેનલ છે ડોક્ટર નીરવ મજમુદાર, પ્લીઝ ફોલો ઇટ. તમને રેગ્યુલર આવી રીતે અપડેટ મળતા રહેશે. અને આજના સેશનની જો સમરી જોઈતી હોય તો સેમ આ નામથી છે, નીરવ મજમુદારથી ફેસબુક પેજ, ત્યાં પ્લીઝ કોમેન્ટ કરો, તો આજના સેશનની હું સમરી તમને આપીશ. હવે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો એ પ્રશ્ન લેવા માટે વી આર ઓપન. હોસ્ટ, ઓવર ટુ યુ. ઓકે, નીરવ સર, આજનું સેશન પણ આપણું ખૂબ જ સરસ રહ્યું. તમામ મિત્રોને ફરીથી જણાવું છું કે આપણે નીરવ સર પાસે આ બીજી વાર સેશન કરાવી રહ્યા છે, ને ખાસ આ યંગ ઇન્ડિયા માટે અને યંગ ટીમ માટે હતું. તો ખરેખર નીરવ સર, ફરીથી કહું છું, આજનું સેશન પણ એટલું જ એનર્જેટિક હતું, અને આ યંગ ઇન્ડિયા તરફથી યુટ્યુબ પર અને જેટલા પણ પ્લેટફોર્મ પર હતા ત્યાંથી અમને ખૂબ સારી ચેટ અને કમેન્ટ પણ મળી છે આપના માટે અને સેશન માટે પણ. કેટલાક પ્રશ્નો આવ્યા છે, લઈ લઉં છું. વિદ્યાર્થી ટીવાય બીકોમ ને એવું પૂછી રહ્યો છે કે મેક ઇન્ડિયા અને મેક ઇન ઇન્ડિયા, આ બંને વચ્ચે શું તફાવત છે? અને એની સાથે જ બીજો એક સંલગ્ન સવાલ છે કે સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયાનો મેક ઇન્ડિયામાં સમાવેશ થઈ જાય છે? યસ, ઓકે. સો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન પહેલા લો. તમે એવું કીધું મેક ઇન ઇન્ડિયા અને મેક ઇન્ડિયામાં શું ફરક છે? મેક ઇન ઇન્ડિયામાં આપણી ભારત સરકાર એવું કહેવા માંગે છે કે ફોરેનની બધી કંપનીને ઇન્વાઇટ કરવા માંગે છે કે તમે ઇન્ડિયા આવો અને ઇન્ડિયા આવીને મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો. સો યુ કમ ટુ ઇન્ડિયા. કોઈ માઇક ઓન છે? વેબિનાર અમરોલી લખ્યું ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. આ મેક ઇન ઇન્ડિયા એટલે શું? ભારત સરકાર એવું કહેવા માંગે છે કે ફોરેનની કંપનીને ઇન્વાઇટ કરે છે કે તમે ભારતમાં આવો અને ભારતની અંદર તમે બનાવો. આનાથી શું થશે કે ભારતમાં રોજગાર મળશે. આનાથી શું થશે? ભારતને સારી સારી પ્રોડક્ટ મળશે. બીજું, આ જો ગામડાઓમાં કઈ બધી જગ્યાએ જશે તો આ ગામડાઓમાં જે અલગ અલગ રિજિયનનું ડેવલપમેન્ટ થાય. આપણે ત્યાંનું જે અત્યારે બહુ મોટી પ્રોબ્લેમ છે અનએમ્પ્લોયમેન્ટની, ઘણા બધાને રોજગાર નથી, તો આ રોજગારનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય, ઇકોનોમીમાં બહુ બધા પૈસા આવે, એ ફોરેનની ટેકનોલોજી આવે, બધા લાભ મળે. એટલે મેક ઇન ઇન્ડિયા, કે ફોરેનની કંપની ભારતમાં આવે. મારો પ્રશ્ન એવો છે અને મારું મોડેલ એવું કે છે, હું એવું વિચારું છું કે ભારતમાં આવશે પણ ભારતમાં સારા કર્મચારી ના મળે તો? એમની ટેકનોલોજી આવશે પણ એ ટેકનોલોજી સમજવા માટે સક્ષમ ભારતીય યંગ ઇન્ડિયા ના હોય તો? એટલે, અને બીજું, ચાઇનાથી લોકો છોડીને જાય પણ ઇન્ડિયા આવે, પણ ઇન્ડિયા પાસે એવો પ્રોડક્ટ જ નથી, કારણ કે ઇન્ડિયા પાસે એવા લોકો જ નથી કે ઇન્ડિયાને તક આપે, તો કેમ એ લોકો બાંગ્લાદેશ જ જશે ને? તો આ મેક ઇન ઇન્ડિયાનો લાભ લેવા માટે મેક ઇન્ડિયાની જરૂર છે, ભારતને બનાવવાની જરૂર છે, સક્ષમ બનાવવાની જરૂર છે. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું, તમને ખબર પડશે કે હું શું કહેવા માંગુ છું. આપણે જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ રમવા જાય ને ત્યારે આપણી હાલત બહુ ખરાબ થાય. સ્વિંગમાં આપણો ટેસ્ટ મેચમાં રમાય જ નહીં, આપણે હારી જઈએ. ઓપનર બેટ્સમેનની જરૂર છે. હું કાલે તમને મોકલી દઉં, જે મને સમજે જેને ક્રિકેટ રમવાનો શોખ, હું તમને કહું છું કે તમને કાલે મોકલી દે. નેક્સ્ટ મેચ જ્યારે થશે એ નેક્સ્ટ મેચમાં તમે જઈને રમો. શું તમે રમી શકશો? શું તમે ત્યાં ટકી શકશો? તમે પાછા આવી જશો 150ની ઝડપે. જ્યારે ટ્રેન્ટ બોલ લાગશે તમારા પગ ધ્રુજે, કારણ કે તમે તૈયાર નથી. આ સેમ વસ્તુ છે
ફોરેનની કંપની આવશે પણ જો તમે તૈયાર નહીં હો તો આ અવસર આપણે મિસ કરી દઈશું. એટલે આટલો ડિફરન્સ છે મેક ઇન ઇન્ડિયા જે આપણી સરકાર વાત કરે છે અને હું જે વાત કરું છું મેક ઇન્ડિયાની, એ ભારતને આ અવસર માટે તૈયાર કરવાની વાત કરું છું. સો આ થયો. બીજો પ્રશ્ન શું હતો મેહુલ સર? સર એવું પૂછે કે સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયાનો પણ મેક ઇન્ડિયામાં સમાવેશ થઈ જાય છે? હાજી, એટલે આ સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા એટલે આજ આપણે જે વાત કરી ને કે જોબ સિકિંગ માંથી બહાર આવો અને જોબ ક્રિએટર તમે બનો. જો તમે સ્ટાર્ટઅપ કરશો, તમે પોતાનું બિઝનેસ કરશો તો તમે આત્મનિર્ભર બનશો. એટલીસ્ટ તમારા લેવલ પર એટલું સ્ટાર્ટ વિથ. તો તમે બીજા કશા જગ્યાએ જોબ શોધવા ના જાઓ, તમે પોતે કંઈ ના કંઈક કરો તો તમે આત્મનિર્ભર બનો અને એને કહેવાય સ્ટાર્ટઅપ. અને આ સ્ટાર્ટઅપ માટે બહુ બધા સપોર્ટ પણ અવેલેબલ છે. તો યસ, આ સ્ટાર્ટઅપને આપણે કહી શકીએ કે મેક ઇન્ડિયામાં તમારો પ્રયાસ છે ને, એટલે તો આ પ્રોડક્ટિવિટી અને ઇનોવેશન એને જ કહેવાય. જો ઇનોવેશન કરશો તો સ્ટાર્ટઅપમાં આવશો અને સારું કામ કરશો પ્રોડક્ટિવિટીથી તો મેક ઇન્ડિયા બનશે. સો ઇનોવેશન અને પ્રોડક્ટિવિટી બંને સ્ટાર્ટઅપમાં આવી જાય છે. ઓકે સર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે એક એસવાય બીકોમ ના વિદ્યાર્થી તરફથી. મેક ઇન્ડિયા માટે હાલમાં સરકાર તરફથી ઇનોવેશન માટે કોઈ સ્કીમ કે એવું કઈ અવેલેબલ છે? હા, આ ઇનોવેશન માટે સ્ટાર્ટઅપનું આખું કલ્ચર છે, સ્ટાર્ટઅપના ઇકોસિસ્ટમ છે. હું બરોડામાં એક G2U ઇનોવેશન કાઉન્સિલ છે એનો હું એક મેન્ટોર છું અને અહીંયા બહુ બધું ફંડ આપવામાં આવે છે. લેટ મી ટેલ યુ, કોઈ પણ એટલે આ ખાલી એક યુનિવર્સિટી પૂરતું સીમિત નથી. તમે જો ગુજરાતના વિદ્યાર્થી હોવો તો તમને, મેં વાત કરી ને કે આ ફેલિયરને તમારે રિસ્પેક્ટ આપવી પડશે, તો ભૂલ કરવા માટે 2.5 લાખ રૂપિયા સુધી આપે છે. આઈ રિપીટ, ભૂલ કરવા માટે એટલે તમે કોઈ એરર કરો એટલે ભૂલ કરો એટલે POC, પ્રૂફ ઓફ કોન્સેપ્ટ બનાવવા માટે 2.5 લાખ રૂપિયા ગવર્મેન્ટ આપે છે. અને આ તો હું વાત કરું છું આ 20 લાખ કરોડના પેકેજના પહેલાની. આટલું ફંડ અવેલેબલ છે. 2.5 લાખનું તમે ભૂલ કરો કે તમારે કોઈક એવી પ્રોડક્ટ બનાવી છે જેનાથી આ કાંઈ ઈઝી થાય, આ તો એનાથી આ ટાઈપની કંપની સ્ટાર્ટ થઈ શકે, એવું પ્રોડક્ટ બનાવવા માટે 2.5 લાખ રૂપિયાની તમને ગ્રાન્ટ મળે. બીજું, ત્યારે પ્રોડક્ટ બની જાય ત્યાર પછી 10 લાખ રૂપિયા તમને મળે પ્રોડક્શન લાર્જ સ્કેલ પર કરવા માટે. એટલું પતી જાય પછી તમને 10 લાખ રૂપિયા બીજા મળે તમને માર્કેટિંગ કરવા માટે. એટલે તમને 22 થી 22.5 લાખ રૂપિયા ગવર્મેન્ટ આપે છે. અને આ કહેતા મને આનંદ થાય છે કે આ પૈસા કેવા છે? આ લોન નથી, આ ગ્રાન્ટ છે. અને તમે સમજો જ છો, આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ડિફરન્સ બિટવીન લોન અને ગ્રાન્ટ. ગ્રાન્ટમાં પૈસા પાછા આપવા પડતા નથી, રાઈટ? અને ધેટ ઇઝ વાય આઈ એમ ટેલિંગ યુ, તમે થોડુંક મને તમે સર્ચ કરજો તમને મળી જશે, નહીં તો મારા ટચમાં આવો ફેસબુક પર કે યુટ્યુબ પર. આઈ વિલ ટેલ યુ કે કેવી રીતે તમે આ પૈસા મેળવી શકો. બટ પ્લીઝ આ વિચાર તો કરો, સ્ટાર્ટઅપ ચાલુ તો કરો. ઓકે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે જ્યારે અમે ભણીએ છીએ ત્યારે વિદ્યાર્થીઓના માઇન્ડસેટમાં અને દેખાવમાં પણ વેસ્ટર્ન કલ્ચરનો પ્રભાવ જોવા મળે છે. તો ઇન્ડિયન મેડ વસ્તુ અપનાવવા માટે લોકોને કેવી રીતના અવેર કરી શકે? તમારી છેલ્લી લાઈન મને સમજાય નહીં પણ કદાચ એનો અર્થ સમજી ગયો પ્રશ્નનો, કે આપણે બહુ પ્રભાવિત છે, આપણે વેસ્ટર્ન કલ્ચરથી બહુ પ્રભાવિત છે. પછી શું હતું? હા, તો ઇન્ડિયન મેડ વસ્તુને આપણે પ્રમોટ કરી શકીએ અને વિદ્યાર્થીઓમાં એનો પ્રચાર કરી શકીએ. વિદ્યાર્થી તરીકે અમે શું કરી શકીએ? મેં તમને કીધું ને, કોઈ 2 વસ્તુ કરો તમે. ખાલી કોઈ 5 પ્રોડક્ટ થી સ્ટાર્ટ કરો. આ 5 પ્રોડક્ટ તો હું ભારતની જ વાપરીશ, પોઈન્ટ નંબર 1. અને પોઈન્ટ નંબર 2, તમે કંઈક એવું કરી શકો ઇઝ ભારતનું કલ્ચરને સમજો. મારે તો હું થોડા વિડીયો બનાવીશ હજુ યુટ્યુબ પર, માય કન્ટ્રી માય પ્રાઇડ. એટલે ભારત મારો ગર્વ છે. પણ એવું ક્યારે થશે? આપણને ભારત કેટલું સમૃદ્ધ કલ્ચર છે ને એ ખબર જ નથી. ભારતમાં કેવી કેવી વિભૂતિએ જન્મ લીધો છે એવું આપણને ખબર નથી. કેટલા જબરજસ્ત વિચાર. આ દુનિયા આખી એવું કહેતી હતી કે દુનિયા તો ફ્લેટ છે. અને ત્યારે પછી આ બધા લોકો નીકળ્યા જહાજ લઈને અને 16મી સદીમાં એમને એવું ખબર પડી કદાચ આપણે જહાજમાં જઈશું ને તો એક એન્ડ આવશે ને ત્યાંથી આપણે પડી જઈશું દુનિયામાંથી. 16મી 17મી સદીમાં ખબર પડી કે દુનિયા ગોળ છે, કારણ કે એક વ્યક્તિ નીકળ્યો જહાજમાં અને પાછો ત્યાં આવી ગયો. તો આપણે ત્યાં તો વર્ષોથી આપણને આપણા જે પૃથ્વી છે ને એને કહેવાય, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઇઝ ભૂગોળ. કાં તો આ ભૂ એટલે ધરતી એટલે રાઉન્ડ. તો આ વર્ષોથી આપણને ખબર છે. આપણે ત્યાં આટલા બધા પ્લેનેટ છે, 9 ગ્રહ છે એવું પહેલેથી ખબર છે. આ સૂરજ સેન્ટરમાં છે એવું આપણને પહેલેથી ખબર છે. અહીંયાથી આ તમે જો વાંચો તો હનુમાન ચાલીસામાં લખ્યું છે કે
અહીંયાથી આપણું જે પૃથ્વી છે, પૃથ્વીથી સૂરજ કેટલું દૂર છે, જોજન ફલ જાનું, એ આખું એક વાક્ય છે જેની અંદર એક્ઝેક્ટ કેલ્ક્યુલેશન છે કે પૃથ્વીથી સૂરજ કેટલું દૂર છે. તો આ બધું કેલ્ક્યુલેશન આ લોકો 18મી સદીમાં કર્યું અને આપણે તો વર્ષોથી જાણીએ છીએ. તો જેટલું તમે ભારતની સંસ્કૃતિને જાણશો, જેટલા ભારતની વિભૂતિને જાણશો, જેટલું ભારતના જૂના ઇનોવેશનને જાણશો, તો તમને ગર્વ થશે. અને આ ગર્વ જ્યારે આવશે ને, અત્યારે પ્રોબ્લેમ શું છે ખબર? આપણે એવું કહીએ કે મારે આ વેસ્ટર્ન નથી અપનાવવું, પણ એ વેસ્ટર્ન અપનાવવું એટલે વેસ્ટર્નની લીટી નાની કરવી. પણ આપણા માઇન્ડમાં ઇન્ડિયાની લીટી મોટી કરો ને, તો ઇન્ડિયા વિશે જાણો, ઇન્ડિયા વિશે વાંચો, ઓટોમેટિકલી આ થશે. અને બીજું, હું એવું નથી કહેતો કે આપણે ફોરેનનું કઈ વસ્તુ ત્યજી દેવી છે. હું એવું કહું છું કે ભારતની વસ્તુ અપનાવવી છે. હું કોઈના વિરોધી નથી, બટ આપણી લીટી લાંબી કરો, ભારત વિશે વાંચો. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે મેઘાવી ભટ્ટ તરફથી. હેલો સર, અવાજ ક્લિયર છે? હાજી. હા, મેઘાવી ભટ્ટ એવું પૂછે છે કે સ્ટુડન્ટ જો ડાયરેક્ટ સેલિંગના કન્સેપ્ટ માટે કોઈ મોડલ અપનાવે જેથી વચ્ચેના મીડિયેટરને કંઈ આપણે દૂર કરી શકીએ, કદાચ એમનું કહેવાનું તાત્પર્ય આવું છે કે ડાયરેક્ટ સેલિંગ માટે આપણે શું કરી શકાય કે જેનાથી આપણે એક ઇન્ડિયા માટે કન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકીએ? બહુ સિમ્પલ છે. આપણે લોકો એટલા બધા આપણને વરદાન મળે છે, વી આર બ્લેસ્ડ કે આપણે ટેકનોલોજીથી કામ કરી શકીએ. ઇન્ટરનેટ છે આપણી પાસે, તમે એપ બનાવી શકો, વેબસાઇટ બનાવી શકો અને તમે ડાયરેક્ટ તમે જેને જરૂર છે તેના સુધી પહોંચી શકો. એટલે આવું તો આજથી 10 વર્ષ પહેલા હતું જ નહીં, 15 વર્ષ પહેલા હતું જ નહીં. એટલે જે યંગ મિત્રો આજે સાંભળે છે, તમે આજે આખું માનવ જીવન હતું ને એની સૌથી સારામાં સારી ટેકનોલોજીના યુગમાં છો, તો એને વાપરતા શીખો. એટલે જ હું કહું છું કે તમને ઇન્ટરનેટ મળે તો તમે શું કરો છો? ટિકટોક બનાવો છો કે કંઈક નવું ક્રિએટ કરો છો? ધેટ ઇઝ વોટ આઈ વોન્ટ ટુ ટેલ યુ. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વૃંદ માજીમ કુમાર તરફથી. એવું કહે છે કે નવી કંપની તો બને છે પરંતુ એમાં મશીનથી વધારે કામ થાય છે, તો એમ્પ્લોયમેન્ટ સાથે આ થોડું કોન્ટ્રાવર્સી થાય છે, તો આના બાબતે શું કહીશો? લુક, તમે એવું જો વિચારતા રહેશો કે હજુ પણ આપણે હાથથી ઉત્પાદન કરીએ તો એ પોસિબલ નથી. દુનિયા આગળ વધે છે તો આપણે પણ આગળ વધવું પડશે. આ પ્રોડક્ટિવિટીનો સવાલ છે. તમે વિચાર કરો, એક વ્યક્તિ હાથથી કેટલી સાડી બનાવી શકે, કે કેટલું ટેક્સટાઇલ ને પેલું હેન્ડલૂમથી ગૂંથી શકે અને મશીનથી કેટલું થઈ શકે. દુનિયાને રિસોર્સિસની, પ્રોડક્ટ્સની પણ જરૂર છે. તો આવો વિરોધ કરવાની જરૂર નથી કે આપણે મનુષ્યથી જ બધું બનાવે કે એમ્પ્લોયથી જ બધું બનાવે. મશીનથી જ બનશે અને મશીનથી જ બનાવવું જોઈએ, કારણ કે રિસોર્સિસની અને પ્રોડક્ટ્સની પણ જરૂર છે, પ્રોડક્ટિવિટી વધારવાની જરૂર છે. તો વિચાર એવો કરવો જોઈએ કે આટલા બધા વ્યક્તિઓ છે એનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય. તો પહેલી વસ્તુ, નવી ઇન્ડસ્ટ્રી ચાલુ થાય, નવા બિઝનેસ ચાલુ થાય. આપણે એગ્રીકલ્ચરમાંથી બહાર આવીએ. પહેલાના જમાનામાં એવું હતું કે એક બહુ મોટું ખેતર હતું અને એક વ્યક્તિ એના પર ખેતી કરતો હતો. હવે એના બાળકો થાય, તો આ ખેતર એટલું નાનું થવા માંડ્યું. તો વિચાર કરો, આપણે કદાચ ઇકોનોમિક્સમાં એક શબ્દ વાંચીએ છીએ, એને કહેવાય કે ડિસગાઇઝડ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ. એ લોકો બેરોજગાર છે એવું દેખાતું નથી. એક ખેતરમાં કામ કરતા હતા, એક ખેતરમાં 4 લોકો કામ કરે છે. 3 વ્યક્તિની પ્રોડક્ટિવિટી કેટલી, ભારતને કેટલું નુકસાન. તો ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જાઓ, પ્રોડક્શનમાં જાઓ, મેન્યુફેક્ચરિંગમાં જાઓ. અને બીજું, આ એગ્રીકલ્ચર વાળા જેટલા ખાલી માલ બનાવીને મોટી મોટી કંપનીને આપી દેતા હતા, કાં તો ફોરેનને આપી દેતા હતા, શું આપણે જાતે બનાવીને એને પ્રોસેસ કરીને ફોરેનમાં એક્સપોર્ટ કરી શકીએ? તો નવા આયામો વિચારો કે જ્યાં આપણે લોકોને એક રોજગારી આપી શકીએ. આવો વિરોધ ના કરવો જોઈએ, હું એવું બહુ સ્ટ્રોંગલી માનું છું. ચિરાગ સર પાસે કોઈ પ્રશ્ન? હેલો નીરવ સર, અવાજ આવે છે? યસ ચિરાગ સર. હા, એક સ્ટુડન્ટનો જે ક્વેશ્ચન છે કે હમણાં ગઈકાલથી જ એક જે ઇન્ડિયાના એક રાજકોટની કંપની જેણે વેન્ટિલેટર બનાવ્યા હતા, દમણ 1, તેને રિલેટેડ એક ઇનોવેશન જ હતું કે ભારતની પણ કોઈ કંપની વેન્ટિલેટર બનાવે. અત્યાર સુધી તો કદાચ એવું સાંભળવામાં પણ ના આવ્યું હતું. કંઈક ફેલ ગયા છે અને કંઈક મેન્ટેનન્સ વધારે છે, એવા કંઈક ઇસ્યુ આવ્યા છે અને અત્યારે એના ઉપર બહુ જબરજસ્ત પોલિટિક્સ ચાલે છે. કદાચ આની અસર એવી પણ થાય કે ઇનોવેશન મળી પરવારે ભારતમાંથી. જે ઇનોવેશન કર્યું હતું, કદાચ નવી કોઈ કંપની આવું ન પણ કરે આવા પોલિટિક્સને લીધે, તો એની શું અસર થશે?
આજે કંપનીની તમે વાત કરો છો, એ કંપનીનું નામ છે જ્યોતિ CNC મશીન. એ રાજકોટની છે. અને લુક છે ને, આ મોડલ જે ક્રિએટ કર્યું છે ને જબરજસ્ત. એટલે આટલા આખા વર્ષોનું નિચોડ છે, એની અંદર એક પોઈન્ટ આવે છે, આપણે એક્સપેક્ટિંગ ફેલિયર નું માઇન્ડસેટ જે છે ને, કોઈ ફેલ થાય ને તો એને જબરજસ્ત વખોડી નાખીએ, એને જબરજસ્ત ક્રિટિસાઇઝ કરીએ. એક્સેપ્ટિંગ ફેલિયર્સ પર જાઓ. એમણે પહેલા એમના 1000 મશીન ફ્રીમાં આપ્યા હતા, ત્યાર પછી ગવર્મેન્ટે એમને ઓર્ડર આપ્યો. કોઈ વ્યક્તિ કંઈક નવું કરશે તો ભૂલ તો કરશે જ ને. એક જ એવો વ્યક્તિ છે કે જે ભૂલ નથી કરતો, એ કોણ છે? જે જૂનું ચલાવ્યા કરે છે. તો માઇટ બી આવું થશે, પણ હું હજુ પણ એવું કહું છું કે તમે પણ જીવનમાં કંઈક કરવા જશો ને તો વિરોધ તો આવશે. એક ગુરુ પિક્ચરમાં ધીરુભાઈ અંબાણીનો ડાયલોગ છે, કોઈ તુમારે ખિલાફ હો જાય ને તો સમજ લો તરક્કી કર રહે હો. તો આ જે યંગ ઇન્ડિયા સાંભળે છે ને, તો એવું ના વિચારો કે તમે કંઈ સારું કરો છો તો તમે બધા બહુ વખાણ કરશે, બેવ હાથોથી ઉઠાવી લેશે, તમને જબરજસ્ત તિલક ચાંદલો કરીને હાર પહેરાવશે. વિરોધ પણ આવશે, તોય આપણે ભારત બનાવવાનું છે. આ તૈયારી સાથે યંગસ્ટર્સ ભારત નિર્માણ માટે રેડી હોવા જોઈએ. એવું ના વિચારો કે તમને રેડ કાર્પેટ પાથરીને તમને બધા સ્વાગત કરશે. વિરોધ આવશે જ, અને તોય તમારે આગળ આવવાનું છે. આ જેટલી મોટી મોટી કંપની આપણે વાત કરીએ, ટાટા, રિલાયન્સ, તો આ બધી કંપની 1991માં, ઘણા બધા કોમર્સના વિદ્યાર્થી છે, ભારતમાં LPG 1991માં આવ્યું, રાઈટ? તો લિબરલાઇઝેશન, પ્રાઇવેટાઇઝેશન, ગ્લોબલાઇઝેશન આવ્યું, એટલે ત્યારે બધી પ્રાઇવેટ કંપની મોટું કામ કરી શકે એવું શક્ય બન્યું. તો રિલાયન્સ, ટાટા એના પહેલાની છે. ત્યારે પણ લાયસન્સ વાદ હતું, ત્યારે પણ બહુ બધા પ્રોબ્લેમ હતા, ત્યારે પણ રજિસ્ટ્રેશનના બહુ બધા પ્રોબ્લેમ થતા હતા. પણ આ અવરોધ સાથે જ તમે ઉપર આવી શકો. એવું ના, ડોન્ટ એક્સપેક્ટ કે તમને બધું બહુ સારું સારું મળશે. ગુડી પ્લીઝ ડોન્ટ એક્સપેક્ટ. જો તમે બિઝનેસ કરશો કે જોબ કરશો, બધા વિરોધ આવવાના જ છે. તમારામાં એક ખમવાની શક્તિ હોવી જોઈએ. એક એક્ઝામ્પલ તમને આપું, મોદીજી, રાઈટ? તો મોદીજી આ બધું કામ કરે છે, તમને શું લાગે છે? બધા એમને વખાણ કરે છે? વિરોધી તો હશે જ, અને આ રહેવાનું જ છે. આ તૈયારી સાથે મેદાનમાં ઉતરજો. આ મારી રિક્વેસ્ટ. બીજો એક ક્વેશ્ચન છે કે એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં સર્ટિફિકેટ કે ડિગ્રીને બદલે સ્કિલ ઓરિએન્ટેશનની આપણે વાત કરી, માઇન્ડસેટ ચેન્જ કરવાની વાત કરી, તો એ કઈ રીતે કરી શકાશે? બે વસ્તુ છે. એક લેવલ પર વિદ્યાર્થી શું કરી શકે તેની વાત કરું, અને બીજી લેવલ પર યુનિવર્સિટી શું કરે તેની વાત કરું. વિદ્યાર્થી છે ને, ભૂલી જાઓ સિલેબસ. સિલેબસ એક લેવલનું કામ છે. મેં શબ્દ વાપર્યો તો બિયોન્ડ સિલેબસ જાઓ અને પ્રેક્ટિકલ ઓરિએન્ટેશન રાખો. એટલે સિલેબસમાં જેટલું છે ને એના કરતા વધારે વાંચન કરો. અને આપણું આ યંગ ઇન્ડિયા બહુ ટેલેન્ટેડ છે સર. તમે બધા આખું વર્ષ વાંચતા હશો, પણ આ યંગ ઇન્ડિયા મહિનો વાંચીને પાસ થઈ જાય છે. પણ તમારી પાસે તો બહુ બધો ટાઈમ હશે. તમે આ સિલેબસના બિયોન્ડ વિચારો અને સિલેબસના બિયોન્ડ વાંચો તો ઓટોમેટિક તમને આ સિલેબસ નડશે નહીં. પોઈન્ટ નંબર 1. તો કરવાનું શું? તો પ્રેક્ટિકલ કરો. આ જેટલા લોકો કોમર્સમાં છે, હું તો ઘણી વાર કહું કે તમે કોમર્સના છો પણ કોમર્સ જેમ વિચારો છો. કેટલા લોકોને ખબર છે કે તમે જે 4 રસ્તા પર જ્યાં હોર્ડિંગ લાગ્યું છે એ હોર્ડિંગનો મહિનાનો ખર્ચો કેટલો તમને ખબર છે? આ પ્રશ્ન કર્યો તો તમે ખરેખર કોમર્સના સ્ટુડન્ટ કહેવાઓ. તમને ખબર છે કે ન્યૂઝપેપરમાં એડ આપી હોય, એક ટચુકડી આપી હોય કે આખું ફૂલ પેજની એડ આપી હોય તો કેટલા રૂપિયા ખર્ચો થાય તમને ખબર છે? તો તમને પ્રેક્ટિકલ વસ્તુ ખબર છે. કેટલા લોકોને ખબર છે કે ઓલરેડી મેં વાત કરી, જીએસટી કેવી રીતે ભરાય, ઇન્કમ ટેક્સ કેવી રીતે ભરાય, આ પ્રેક્ટિકલ તમને ખબર છે? થિયરી ભણાવીને માની લીધું, વાર્તા પૂરી, પરીક્ષામાં પાસ થઈ ગયા, વાર્તા પૂરી. પ્લીઝ આમાંથી બહાર આવો. આ એઝ એન ઇન્ડિયન તમે કરી શકો, એઝ અ ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ. બિયોન્ડ સિલેબસ વિચારો, પ્રેક્ટિકલ આ વસ્તુ કેવી રીતે કરાય. હું એક જ વસ્તુ તમને, એક એક્ઝામ્પલ તમને આપું. ચિરાગ સર સાથે તો હું ભણ્યો છું, પણ હું જ્યારે બી ભણતો ત્યારે હું એક જ વસ્તુ વિચારું. જે બી વસ્તુ સિલેબસમાં આવે ને, એક જ પ્રશ્ન પૂછવાનો, અને હું જીવનમાં કેવી રીતે પ્રેક્ટિકલી યુઝ કરી શકું, આટલો જ પ્રશ્ન પૂછવાનો. આ વસ્તુ જીવનમાં પ્રેક્ટિકલી કેવી રીતે વપરાય. અને લેટ મી ટેલ યુ, હું મારા અનુભવથી કહી શકું, તમે જેટલી બી થિયરી ભણો ને, દરેક થિયરીમાં આવે એના એડવાન્ટેજ, ડિસએડવાન્ટેજ અને લિમિટેશન. બિલીવ મી, આ પ્રશ્ન જો તમે જાતે પૂછશો ને તો ટીચર ભણાવતા હશે ને, આ થિયરીની કોન્સેપ્ટ ભણાવે ને ત્યાર સુધી તમારા મગજમાં એડવાન્ટેજ, ડિસએડવાન્ટેજ અને લિમિટેશન ઓટોમેટિક આવી જશે. આ મારી ગેરંટી છે. બટ થિંક બિયોન્ડ સિલેબસ. વિચાર કરો પ્રેક્ટિકલી કેવી રીતે થાય. માર્કેટમાં જઈને ઉતરો. માર્કેટમાં જેટલું જશો તો થશે. તમારી પાસે ઘણો ટાઈમ છે, પાર્ટ ટાઈમ જોબ એ કરો તો તમને ખબર પડશે કે દુનિયા ક્યાં ચાલે છે. એઝ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આ કરી શકાય. એઝ યુનિવર્સિટી શું કરી શકાય? હું ઘણી બધી વાર યુનિવર્સિટીને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે સિલેબસ ઘટાડી દો. લિટરલી હું કહું 50% સિલેબસ કરી દો, 50% પ્રેક્ટિકલ કરી દો. બટ આ બધું આવતા વાર લાગશે. પણ એ યુનિવર્સિટી કરે ના કરે એ તમને અટકાવવું ના જોઈએ. થિંક પ્રેક્ટિકલ. માર્કેટમાં ઉતરો અને આ જેટલી વસ્તુ છે પ્રેક્ટિકલી કરો. નેક્સ્ટ જે ક્વેશ્ચન છે, હા રાણા સર,
હા, મારે એક ક્વેશ્ચન પૂછવો છે નીરવ હા સર. સર. યસ સર. હા સર. બે ક્વેશ્ચન છે. પહેલો ક્વેશ્ચન, તમારા લેક્ચરમાં મેં બે શબ્દો સાંભળ્યા, એક ઓનેસ્ટ કરપ્શન અને ડિસઓનેસ્ટ કરપ્શન. તમે થોડુંક સમજાવ્યું, વધારે નહીં ગયા, પણ ઓનેસ્ટ કરપ્શન એટલે તમને જે પ્રોમિસ આપ્યું કે પૈસા આપ્યા તે મારું કામ થવું જોઈએ ને થઈ ગયું એટલે ઓનેસ્ટ કરપ્શન, અને પૈસા આપ્યા અને નહીં થયું એટલે ડિસઓનેસ્ટ કરપ્શન. તો આપણા દેશમાં 4 રસ્તા પર પોલીસે પકડો અને થ્રી સીટર પર એને વાત કરી કે મને 100 રૂપિયા આપી દે, હું તને છોડી દઈશ. 100 રૂપિયા પોલીસને આપી દીધા અને એને છૂટી ગયો. તો આ ઓનેસ્ટ કરપ્શન કહેવાય કે ડિસઓનેસ્ટ કરપ્શન? એટલે આ મજાકની, આ રમૂજી હતી, મજાક હતો કે પૈસા આપીને કામ થાય એને ઓનેસ્ટ કરપ્શન કહેવાય. કરપ્શન જ ના હોવું જોઈએ, કરપ્શન જ ના હોવું જોઈએ. હા. એટલે ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં શું છે? આ ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં જો ફોરેન કન્ટ્રીમાં પણ કરપ્શન છે, પણ ત્યાં નીચેના લેવલ પર કરપ્શન નથી, નાના લોકોને કરપ્શન નથી નડતું. એટલો ફરક આપણે ત્યાં ને ત્યાં છે. ત્યાં કરપ્શન બહુ હાયર લેવલ પર છે ને બહુ મોટું થાય, પણ સિટીઝનને ફરક નથી પડતો, એ લેવલ ઉપર થાય છે. કરપ્શન તો ના જ હોવું જોઈએ. કરપ્શન તો હોય, કરપ્શન હોય સાહેબ. જ્યાં પાવર આવે ને, લખીને રાખો, જ્યાં પાવર આવશે ત્યાં કરપ્શન આવશે. એટલે રામ કોઈ નહીં બની શકે, એ બહુ અઘરું છે, પણ બને ત્યાં મહદ અંશ સુધી કરપ્શન ઘટાડવાની વાત છે. મારો એક બીજો ક્વેશ્ચન છે નીરવભાઈ, કે હા સર. અમારી તો આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ છે. સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓ કે એન્જિનિયરિંગના વિદ્યાર્થીઓ કે મેડિકલના વિદ્યાર્થીઓ રિસર્ચમાં થોડું વધારે એ લોકોનું કોન્સન્ટ્રેશન હોય ને એને લીધે એ લોકો ઇનોવેશન બધું કરી શકે, પ્રોજેક્ટો કરી શકે લાઈફમાં. અમારા વિદ્યાર્થીઓને પ્રેક્ટિકલ હોતા જ નથી, ફક્ત થિયરિકલ બનીને ડિગ્રી મેળવી લેવાની. આર્ટ્સ અને કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓમાં આવા સ્કિલ ઇન્ડિયા કે મેક ઇન ઇન્ડિયા કે સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયાના પ્રોજેક્ટો જો લેવા હોય તો આ વિદ્યાર્થીઓ એવા કયા પ્રોજેક્ટમાં પડવું જોઈએ કે જેથી આફ્ટર ગ્રેજ્યુએશન એ લોકો પોતાનું કંઈ કરી શકે, જોબ ક્રિએટ કરી શકે, એ લોકો જોબ લેવા નહીં જાય પણ જોબ પ્લેસમેન્ટ ઉભા કરી શકે. તો એવા કયા પ્રોજેક્ટ હોઈ શકે આર્ટ્સ કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓ? સાહેબ બહુ સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો તમે, અને આ વિદ્યાર્થીઓએ તમને આભાર વ્યક્ત કરવો જોઈએ આ બહુ સરસ પ્રશ્ન માટે. હવે એનો જવાબ આપો. એક વસ્તુ મેં ઓલરેડી કીધી કે જ્યારે એક કંપનીની સ્થાપના થાય ત્યારે એ કંપનીના માટે બધી ટાઈપના લોકો જોઈએ છે. એ સાયન્સનો ટેકનોલોજી વાળો વ્યક્તિ જે હોય એ વ્યક્તિ કોઈ ટેકનોલોજી કોઈ વસ્તુ સારી બનાવે, પણ એને વેચવા વાળો તો કોઈ જોઈએ ને. જોઈએ, એક્ઝેક્ટલી. વાળો વ્યક્તિ કોણ હોઈ શકે? કોમર્સ વાળો. બહુ સિમ્પલ છે આ. મેનેજમેન્ટ વાળો વ્યક્તિ કોણ? એ આખી એ કંપની મેનેજ તો કરવી પડે, એ મેનેજ કોણ કરી શકે? તો કોમર્સ વાળો. તો મેનેજમેન્ટ વાળો વેચી શકે, કોમર્સ વાળો એનું આખું મેનેજમેન્ટ કરી શકે, ટેકનોલોજી વાળો બનાવી શકે, અને આ વસ્તુને સારી રીતે પ્રસ્તુત કરવી પડે. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું એક મોડલ બનાવું છું અને એ મોડલ તમારી સામે પ્રસ્તુત કર્યું, તો આ મોડલ હોવું એક અલગ વસ્તુ છે, અને આ મોડલનું સારી રીતે પ્રેઝન્ટેશન કરવું, સારા શબ્દો વાપરવા, કદાચ કોઈ જગ્યાએ સારા પ્રાસ બેસાડીને તમે કહો, કોઈના મગજમાં ઓછા શબ્દોમાં મગજમાં ઉતરી જાય એવું કહો, કન્વિન્સ કરી શકો, સારા શબ્દો એના માઇન્ડમાં ઉતરી જાય એવું કહી શકો, તો આ આર્ટ્સ વાળા કરી શકે. એક કોલાબરેટિવ એફર્ટની વાત કરીએ તો કોલાબરેટિવ એફર્ટ શું છે કે કોઈ પણ એક કંપનીમાં આ બધી ટાઈપના વ્યક્તિઓ હોઈ શકે. પોઈન્ટ નંબર 1. રસ્તો નંબર 2. પોઈન્ટ નંબર 2 સ્પેશિયલી હું તમને આર્ટ્સ વાળા માટે કહું કે આર્ટ્સ વાળા શું કરી શકે. આર્ટ્સ વાળા ઘણા બધા ભારતનું સાહિત્ય લોકો સુધી પહોંચાડી શકે. એ લોકો નાટક બનાવી શકે, મૂવી બનાવી શકે, કવિતા બનાવી શકે, સોંગ્સ બનાવી શકે, અને અત્યારે તમે જુઓ યુટ્યુબ ચેનલ છે, આ પણ એક બહુ મોટું માધ્યમ થઈ ગયું છે. કેમ તમે નાટક નથી લખતા? કેમ તમે એવું કોઈ ક્રિએટ નથી કરતા કે તમે પણ તમારું એક નાની ઇન્ડસ્ટ્રી શરૂ કરો અને તમે આ બધા આર્ટિસ્ટ ભેગા થાય? આ બધા, બીજું એક વસ્તુ તમને કહું, આ જેટલા આર્ટિસ્ટ લોકો હોય એમની એક બહુ મોટી ભૂલ થાય કે આ બધા આર્ટિસ્ટ એકલા કામ કરે. તો કલેક્ટિવ ભેગા થઈને શું કામ કરી શકે, આ જો વિચારશો ને તો હજુ મોટું કામ થઈ શકે. સો બહુ બધા સ્કોપ છે. આ આર્ટનો બી તમે બિઝનેસ કરી શકો. ટેકનોલોજી છે, ઇન્ડિયાને બહાર લઈ જાઓ. હું જ્યારે કોલેજમાં ભણાવતો હતો MBA માં, ત્યારે હું એમને એવું કહેતો કે ભારતનું કલ્ચર એટલું સમૃદ્ધ છે, ગામડામાં એવી સ્ટોરી છે ને, એવી જબરજસ્ત સ્ટોરી હોય કે તમે વાવ શું વાત કરો, આ મોઢામાંથી નીકળ્યા વગર રહે જ નહીં. હવા પર તમે વિડીયો બનાવો ને, આ જે બધા આર્ટ વાળા છે એવું કરી શકે, સારી રીતે પ્રેઝન્ટેશન આપી શકે, વિડીયોગ્રાફી કરી શકે, ઓબ્વિયસલી કરી શકે. તો ધે કેન ડુ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. અને આ તો હું કહેતો તો લગભગ એ સાલથી 2008 અને 9 માં હું કહેતો, અને ત્યાર પછી ડિસ્કવરી ચેનલ વાળાએ બનાવ્યું ઓ માય ગોડ યે મેરા ઇન્ડિયા. પણ એ તો 5-6 વર્ષ પછી.
પણ આપણે આવી તક વિચારો, એઝ એન ઓન્ટરપ્રિનર વિચારો, તો આ બધું પોસિબલ છે. એટલે આર્ટ્સ કોમર્સ એ ડઝન્ટ રિસ્ટ્રિક્ટ, એ રિસ્ટ્રિક્ટ નથી કરતા. અને બીજું એક વસ્તુ તમને કહું કે મારું જે સ્ટાર્ટઅપ સાથેનું નોલેજ છે એમાં હું સમજો છું એક સબક, હું કહું કે એક સબક મળે મને, અને સબક મોડલ એવું કે છે સોચને વાલા, બનાને વાલા और કમાને વાલા, સ બ અને ક એ ત્રણે ત્રણ અલગ પાર્ટી હોઈ શકે ધંધામાં. આઈડિયા કોઈ અલગ ને આવે, બનાવે કોઈ અલગ, અને એમાંથી પૈસા કેવી રીતે બનાવવાને અલગ કરી શકે. એટલે કદાચ કોઈ પણ આર્ટ સાયન્સ કોમર્સ વાળા વિચારી શકે. બનાવી કોણ શકે? તો તમે આવા ટેકનોલોજી વાળા વ્યક્તિ શોધો, સાયન્સ વાળા શોધો, એ બનાવે. અને કમાવા માટે કોણ હેલ્પ કરી શકે? કોમર્સ અને મેનેજમેન્ટ વાળા. સો આ સબક મોડલ મારા અનુભવથી મેં બનાવ્યું છે. તો આ સબક મોડલ સમજો. અને આપણી આજુબાજુ બહુ બધા પ્રશ્નો છે. એક એક્ઝામ્પલ શોર્ટ ફટાફટ આપી દઉં તમને. એક ઇન્ડિયનના છોકરા એવું જોયું કે ઇન્ડિયામાં છે ને હવે મેંદુવડા નથી બનતા. તો કે કેમ? તો કે મેંદુવડામાં પર્ટિક્યુલર ખીરામાં પરફેક્ટ પાણી જોઈએ. અને બીજો પ્રોબ્લેમ એવો છે કે આજકાલની યંગ છોકરીઓને પરફેક્ટ એ બનાવવું હોય ને તો એક રિંગ જેવું બનવું જોઈએ, અંદર પ્રોપર કાણું બનવું જોઈએ. તો થતું નથી, એટલે ડાયરેક્ટ એવું જ બનાવે છે. પણ એ કાણા વગરનું એને મેંદુવડા ના કહેવાય, ને ભજીયા કહેવાય. તો એને શું કર્યું ખબર? એને આ ખીરું બી બનાવ્યું અને એવું પેકેટ બનાવ્યું કે પેકેટ તમે પ્રેસ કરો ને તો ઓટોમેટિક કાણાવાળા વડા એટલે મેંદુવડા ઓટોમેટિક બને. તો આ ભારતના આવા પ્રશ્નો બહુ છે. તમારી આજુબાજુ બહુ પ્રશ્નો છે. સુરતના કેટલા પ્રશ્નો છે, ગુજરાત, એ પ્રશ્નો જુઓ અને પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન. તમે પ્રોબ્લેમ જોશો તો ત્યાં બિઝનેસ છે. એ કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ જોશો તો બિઝનેસ દેખાશે. અને એકલા કામ ના કરો, આ બધા લોકોને ભેગા કરો. અને પછી તમે ભલે કોઈ પણ સ્ટ્રીમ ના હો, તમે પણ આ જોબ ક્રિએશન કરી શકો છો. થેન્ક યુ. હેલો નીરવ સર, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. આપણે એફિશિયન્સીની વાત કરી. હા, જેટલા પણ ઇન્ડિયન છે, આપણે ટોપ 5 કંપનીની વાત કરી. પેપ્સી, ગૂગલ, માઇક્રોસોફ્ટ, ઘણી બધી કંપનીને ઇન્ડિયન જ ચલાવે છે. જ્યારે ઇન્ડિયન એ કંપની ચલાવે છે ત્યારે એની એફિશિયન્સી અલગ હોય છે. ઇન્ડિયામાં આવે છે એ જ ઇન્ડિયન, એની એફિશિયન્સી બદલાઈ જાય છે. તો એના માટે શું બદલાવ કરી શકાય? હું તમને બહુ ક્લિયર એક વસ્તુ કહું. હું છે ને બિઝનેસ કન્સલ્ટિંગ કરું, તો એક કંપનીમાં હું ગયો અને બહુ પ્રાઉડલી એવું કે આ તમે સ્વિગીની શું વાત કરો? આ સ્વિગી જેવું તમે 10 વર્ષ પહેલા બનાવી દીધું. આ તમે ફ્લિપકાર્ટની શું વાત કરો? આ ફ્લિપકાર્ટ જેવું તમે 8 વર્ષ પહેલા બનાવી દીધું. એ વ્યક્તિ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી દે છે. મને એક જ સીધો સચોટ પ્રશ્ન મેં એને પૂછ્યો, આઈડિયા કોનો હતો? તો એ આઈડિયા હું બનાવવા વાળો ફોરેનના લોકોનો હતો. એને ખાલી એક્ઝિક્યુટ કર્યું. તો ઇન્ડિયામાં આ જ એક ખામી છે. આઈડિયા આપણે વિચારતા નથી, આપણે એક્ઝિક્યુશનના માસ્ટર છે. એટલે તમે કોઈ વસ્તુ શીખી જાઓ તો એ જે કીધું હોય ને તે કરવામાં એક્સપર્ટ બનીએ છે. પણ જે નથી કીધું એ કોણ બનાવશે? અને આ દુનિયા કોની છે? આ દુનિયા એની છે જેનો આઈડિયા છે. એટલે જો ટાઈમ હોય તો મને 30 સેકન્ડ આપો, એક સ્ટોરી કહીશ. હેનરી ફોર્ડને એક વ્યક્તિએ કીધું કે આ આપણે તે છે ને એક ચાઇલ્ડ પ્રોડિજી છે, અને જે પ્રશ્નનો જવાબ પૂછો એને આવડે. તો આપણે તે ગૂગલ પર તો એવો, તમે એને જોબ પર રાખશો? તો પેલા એ કીધું કે યસ. કે કેટલો પગાર રાખશો? તો પેલા એ કીધું કે હું $300 આપીશ, એટલે 21,000 રૂપિયા જેવા. તો પેલો પૂછે કે દરરોજના? તો કે ના, આખી જિંદગી કામ કરે ને એને 21,000 રૂપિયા આપીશ. તો પેલો વિચાર કરે, આવું કેવું? 21,000 રૂપિયા આખી લાઈફ ને, એને દુનિયાના બધા પ્રશ્નો જવાબ આવડે છે. તો હેનરી ફોર્ડે બહુ સરસ જવાબ આપ્યો. એને જેટલા જવાબ આવડે છે ને એ બધું એન્સાઇક્લોપીડિયાની ચોપડીમાં અવેલેબલ છે. અને એ ચોપડી $300 મળે, એટલે 21,000 મળે. તો કાં તો ચોપડી રાખવું, કાં તો પેલો માણસ રાખવું. મને તો ફોર્ડ કંપનીમાં, લાઈન સાંભળજો શાંતિથી, મને તો ફોર્ડ કંપનીમાં એવા વ્યક્તિની જરૂર છે જે એ કરી શકે છે જે ચોપડીમાં પણ નથી. અને એનો મતલબ છે આઈડિયા, એનો મતલબ છે ઇનોવેશન. જો તમે આઈડિયાને ઇનોવેટ કરશો તો તમે પોતે નંબર 1 થશો, નહીં તો તમે બીજાને નંબર 1 બનાવશો. એક સ્ટુડન્ટનો પ્રશ્ન છે, 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી પોસિબલ છે 5 વર્ષમાં? 5 ટ્રિલિયન 5 વર્ષ? 5 ટ્રિલિયન 5 ટ્રિલિયન ઇઝ ડિફિકલ્ટ. એટલે બહુ ફ્રેન્કલી એવું કહું છું, ડિફિકલ્ટ છે, ઇમ્પોસિબલ નથી. પણ એ ઇમ્પોસિબલ છે એટલે એ રસ્તા પર ચાલવું બંધ કરીએ કે વિચારતે ચાલો વાર લાગશે એવું નથી. જો આપણા બાપ દાદાએ આંબા ના વાવ્યા હોત ને તો આજે આપણે કેરી ના ખાતા હોત. તો આ જે બધું જે આપણે પ્રયાસ છે એ આંબો વાવવા સમાન છે. અને સ્ટાર્ટ નહીં કરીશું તો પહોંચીશું નહીં. બટ આઈ એમ સર્ટેન ઇન્ડિયા 5 ટ્રિલિયન શું 10 ટ્રિલિયન પહોંચી શકે એટલું કેપેબિલિટી છે. આ મારા યંગ ઇન્ડિયા જે સાંભળે છે, તમારા હાથમાં છે. તમે 5-10 ક્યાં લઈ જશો? અબ તુમારે હવાલે વતન.
મેહુલભાઈ હા છે ચિરાગભાઈ પ્રશ્ન ખાલી મારી પાસે એક આવેલો છે. હા તમે પૂછી લો પહેલા. સાગર કારિયાદર નો એક પ્રશ્ન છે કે સાહેબ ગાંધીજીના ટ્રસ્ટીશીપ અને સર્વોદયનો સિદ્ધાંત આજે કેટલે અંશે ઉપયોગી થઈ શકે? ગાંધીજીનો ટ્રસ્ટીશીપનો આઈડિયા સાહેબ આજે પણ એટલો જ જીવંત છે. હું તમને એક લાઈવ એક્ઝામ્પલ આપું. જેકમા નામ સાંભળ્યું છે? જેકમા એ ફાઉન્ડર છે અલીબાબાના, અલી એક્સપ્રેસના અને બહુ બધી કંપનીના. ચાઇનાના અત્યારે સેકન્ડ રિચેસ્ટ પર્સન છે. એ શું કહે છે ખબર? એમની લાઈન બહુ જબરજસ્ત છે. એ જેકમાં એવું કે જો તમારી પાસે 1 બિલિયન પૈસા હોય, કાં તો તમારી પાસે, હું એક્ઝામ્પલ આપું કે તમારી પાસે 100 કરોડ રૂપિયા હોય ને તો એ કદાચ તમારા થઈ શકે, પણ જો તમારી પાસે 100 બિલિયન હોય એટલે 10,000 કરોડ રૂપિયા હોય ને તો એ પૈસા તમારા નથી, લોકોના છે. એટલે આનો વોટ ડઝ ઇટ મીન? એવું કે છે કે મારી પાસે 10 કરોડ હોય ને તો કદાચ 10 કરોડનો જ હું માલિક છું, બાકી તો મારે એવું જ વિચારવું પડે કે આ લોકો થકી આવ્યા છે, આ લોકોના પૈસા છે, એનું હું શું કરું? તો આજના બિલિયનર પણ આ જ વાત કરે છે બીજા શબ્દોમાં, અને એ ટ્રસ્ટીશીપ જ છે. એટલે ટ્રસ્ટીશીપ આજે પણ એટલું જ જીવંત છે. સો લાઈવ એક્ઝામ્પલ તમને આપી દીધું. ચિરાગ સર આપની પાસે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો? ચિરાગ સર આપનું માઇક અનમ્યુટ કરશો. હેલો. હા હા. એક સ્ટુડન્ટનો જે ક્વેશ્ચન છે કે ચાઇનાનો વિરોધ કરીને ભારત મેક ઇન્ડિયા બની શકશે, અને એ પણ ચાઇનાના જ ફોનથી. ગુડ ક્વેશ્ચન. થોડું સારું સરકારઝમ પણ છે, પણ અગેન થોડી વખત પહેલા જ મેં કીધું, મારો કોઈની સાથે વિરોધ નથી. હું આપણી લીટી લાંબી કરવામાં માનું છું. અને બીજું જે ભારતનું હું જે એન્વિઝન કરું છું એનો એક બીજો તમને એક્ઝામ્પલ આપું. ચાઇનાથી કોઈ વસ્તુ 10 રૂપિયામાં મળતી હોય અને ભારતમાં 20 રૂપિયામાં મળતી હોય તો હું એના અગેન્સ્ટ છું. તમે 10 રૂપિયા ખોટા ના મેળવશો, હું એના બી અગેન્સ્ટ છું. તો આ મેક ઇન્ડિયાનો મતલબ શું છે? તમે 10 રૂપિયામાં બનાવીને બતાવો. આ ચેલેન્જ છે મેક ઇન્ડિયા. એટલે હું આ ઇનએફિશિયન્સીને પ્રમોટ નથી કરતો, બાય નો મીન્સ આ ઇનએફિશિયન્સીને પ્રમોટ નથી કરતો કે 20 રૂપિયામાં બાય કરવાની, ભારતનો ભક્ત છું. ખોટી વાત. તમે એવું ભારત બનાવો કે જે 10 રૂપિયામાં બની જાય, એને મેક ઇન્ડિયા કહેવાય. મેહુલ સર. હેલો. યસ સર. મેહુલભાઈ છે? મેહુલ સર તમે મ્યુટ છો. નીરવ સર આપની પરવાનગી હોય તો એક બે સવાલ લો. હાજી હાજી લો ને. યંગ ઇન્ડિયા પૂછે ને ના પડાય. ઓકે. એક ટીવાય બીકોમ નો સ્ટુડન્ટ કૃષ્ણા દેવાની એવું પૂછે છે કે વાય વી ડોન્ટ એક્સેપ્ટ ફેલિયર? આપણે ફેલિયરને કેમ એક્સેપ્ટ નથી કરી શકતા? કેમ એક્સેપ્ટ નથી કરી શકતા? કારણ કે હું તમને પૂછું, તમને શું વોટ સ્ટોપ્સ યુ? તમને એવું શું અટકાવે છે? એવો મારો તમને પ્રશ્ન છે. એટલે એવું કોઈ કારણ જ નથી. આપણે એવી વસ્તુ જોઈએ આપણી આજુબાજુ, એક પરફેક્ટ માનવ જોઈએ, પણ એવું નથી સમજતા કે આ ઇમ્પરફેક્શન, ભૂલો કરવાથી જ એક માણસ પરફેક્ટ બને. તો કશું કરવાની જરૂર નથી. કારણ વિચારવાનું બંધ કરી દો. હું તો કોઈ કારણ ના વિચારો, તમારાથી શરૂઆત કરો કે હવે કોઈથી ભૂલ થાય તો તમે એને રિસ્પેક્ટ આપશો, તમે એને રિજેક્ટ ના કરો. ધેટ્સ ઇટ. કારણમાં ના પડો. સિમ્પલ આટલું કરો કે આજથી આપણે બધા ચાલુ કરી દઈએ, વી એક્સેપ્ટ ફેલિયર્સ. ઓકે. લગભગ આ સાથે અહીં આપણા બધા જ પ્રશ્નો પૂરા થાય છે. તો આગળના કાર્યક્રમ માટે ડોક્ટર મયંક સોડા સર વિનંતી કરીશ કે કાર્યક્રમને આભાર વિધિ તરફ લઈ જાય. हेलो, आवाज आ रही? हेलो, આવે છે સર? આવે છે. हेलो, हेलो, આવે છે સર. આવે છે? हाँ. Before I start word of thanks, I just want to announce one thing is that the feedback form link
you get on your email ID, registered email ID at 2 p.m. tomorrow. And now my job is started. A word of thanks. Before I actually thanks to the Jeevan Jyot Trust, managed by JJ's Arts HP Desai Commerce College. Uh, Without the support of the college and trust, we are not doing this kind of wonderful sessions and webinar. And first of all, I would like to thanks to the Nirav sir, Dr. Nirav Madbudar Sarji. It's really amazing. Like you get a practically touch up with everyone to how the student to do make India. So thank you, sir, from bottom of my heart. And sir, I again thanks to the principal sir and IQSC coordinators. I also thanks to the big supporters of R.D. Rana sir and Mehul sir and the Chirag sir and the the webinar team, who actually to manage all the technical things. Also thanks to the obviously last but not the least that the participant who actually eagerly joined at 3 o'clock. 3 बजे से वो लोग ज्वाइन हो चुके थे कि सेशन एंड वेरी मच ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पांस. आई मीन ह्यूज रिस्पांस फ्रॉम टू सुनने के लिए वो इतने बेताब थे. तो वी आर नॉट कंट्रोलिंग टू एक्सेप्ट and so thank you to participate and very nice session of question answer. And in one word I would like to say in Gujarati, તમારો બધાનો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર. Thank you.